Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another live event which is being organized by KFA Business School. And as you know, the name of the program is KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice. Myself, Bivechan Khanal, your moderator for the event. And as always, I'm back with my guest speakers who've joined us live. Now, without any further ado, let me introduce and welcome my guest speakers for today's program. And today also, I have two guest speakers with me, and they both belong from the financial sector. They are young, energetic, with profound experience under their belt. In fact, both of my speakers are associated with Himalayan Capital Ltd, which is a 100% subsidiary of Himalayan Bank Limited and is being managed under management contract through KFA, which is a first of its kind in Nepal. Similarly, Himalayan Capital Ltd is also involved in the various corporate advisories and research projects. And recently, they have developed a detailed research report with regard to the COVID-19 pandemic that deals with the relief efforts and also the things that has to be done by the government. So if you want to get the detailed research report of the topic that we are discussing today, you can just go into their website, that is www.himalayancapital.com, and you'll find all the details over there. Now back to my guest speakers. So my first guest speaker for today's program is Mr. Parmeshwar Pant. He is the Chief Executive Officer of Himalayan Capital Limited and is someone who has more than 15 years of experience in the financial industry. He is also a person who is very dynamic and visionary as much as I know him. Similarly, my second guest speaker for today's program is Mr. Mooja Manandhar. He is a young chartered accountant by profession and is currently the head of finance and administration in Himalayan Capital Limited. He is also, as I said, young, energetic, and talented. Now, before we proceed further, I would like to inform our viewers regarding the topic of today's discussion. So the topic for today is relief packages for COVID-19, deliveries and expectations. With a major relief package worth 20 lakhs crores that has recently been announced by our neighboring country, India, to safeguard their economy, it has become a challenge as well as a source of inspiration for our government as well to come up with ample and effective relief packages for our industries and to help our economy develop in days to come. So today we have slightly different format wherein I will allow my guest speaker, Mr. Mooja Manandhar, to give a presentation. Well, he has a wonderful presentation to show to us regarding the topic that we are discussing today. And once his presentation is complete, we will move towards our discussion session, wherein I will be joined by my guest speaker, Mr. Parmeshwar Pant. And as you know, in the course of our discussion, I would also take your questions, but apologies for the fact that I might not be able to take all your questions due to time constraint. And since we are coming live to you from our respective houses due to lockdown, there is a possibility of technical glitches at times, though we'll try to avoid it. But if it happens, please forgive us for that too. And do not forget to share our live event from your respective pages as much as possible. Now, having said all these things, let me start today's show and let me allow Mr. Mooja Manandhar to start his presentation. So, sir, if you are ready, you may proceed, please. Good evening, namaste, sabezana, to everyone that's tuning in. Am I audible right now? We've actually doing some research about the relief packages that are being announced by the government, and we are preparing a detailed report. And this detailed report will be accessible from our website as well. And we have prepared this presentation on the relief packages currently given by the government, as well as all the expectations that are being kept from the government by the public. So without wasting any more time, I would like to get on with the presentation. So the topic of our presentation is a relief package for COVID-19, delivery and expectations. So you
प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले फाइनान्स सेक्टरमा त नभइकन हाम्रो डेली लाइफमा पर्ने इफेक्ट, हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा पर्ने इफेक्ट र अरू सेक्टरहरूमा के कस्तो भइरहेछ, गभर्नमेन्टले कस्तो रिलिफहरू दिन खोजिरहेको छ र एक्चुअलमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट कस्तो रिलिफ चाहिने हो, त्यसमा भएको डिफरेन्सेस र के चाहिँ गभर्नमेन्टले अझै बढी गर्नुपर्ने छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्नु गइरहेको छौँ। र गोइङ फर्स्ट, द मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स को थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले यो रिलिफ प्याकेज अनाउन्स गरेको थियो र यो चाहिँ हाम्रो टु बी एक्ज्याक्ट वैशाख 14मा र सिमिलरली एनआरबीले चाहिँ यो वैशाख 16मा आफ्नो सेकेन्ड रिलिफ प्याकेज घोषणा गरेको थियो। र our first sector that we'll be diving in is unorganized labor. Unorganized labor भन्नाले हाम्रो दैनिक ज्यालाजारी मजदुरहरू भनेर बुझ्नुपर्छ र उहाँहरू चाहिँ यस्तो लेबरर्सहरू हो जो चाहिँ फर्मली कुनै अर्गनाइजेसनसँग एसोसिएटेड नभइकन काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको लागि चाहिँ गभर्नमेन्टले अब आफ्टर पोस्ट पेन्डेमिक सिचुएसन्स चाहिँ गभर्नमेन्टले डिफ्रेन्ट टाइपको पब्लिक प्रोजेक्ट्सहरू एक्जिक्युट गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइक डिफ्रेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू बिल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। सो जो हाम्रो अनअर्गनाइज लेबरहरू आउनुहुन्छ रिलिफ क्लेमको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ यो यस्तो पब्लिक प्रोजेक्ट्समा चाहिँ गभर्नमेन्टले युटिलाइज गरेर र उहाँहरूको चाहिँ इन क्यास अर इन काइन्ड खाद्य सामग्रीको रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ रिलिफ पार्ने प्लान चाहिँ गभर्नमेन्टले गरेको छ। र यसको लागि चाहिँ टु इन्करेज मोर एन्ड मोर पिपल टु कम एन्ड वर्क, गभर्नमेन्टले चाहिँ जो चाहिँ काम गर्न आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ 100% रिलिफ र जो चाहिँ काम गर्न आउनुहुन्न उहाँहरूलाई चाहिँ एज कम्पेयर टु दोज वर्किङ 25% को मोडालिटीमा चाहिँ रिलिफ पार्ने प्लान बनाएको छ। र यसको इम्प्लिमेन्टेसन र मोनिटरिङ चाहिँ गभर्नमेन्टले एउटा इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टर इस्टाब्लिस गर्ने भएको छ स्थानीय निकायमा। र यो जो चाहिँ हाम्रो रिलिफको लागि रिक्वेस्ट गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो नेम, आफ्नो फ्यामिली मेम्बर्सहरू, कतिजना फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ र त्यसको सबै डिटेल्स चाहिँ यसमा इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टरमा चाहिँ उहाँहरूले दिनुहुन्छ। र द बेनिफिट अफ दिस इज लङ टर्म बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भने गभर्नमेन्टले चाहिँ दिस डेटा एक्ट्स एज अ डेटाबेस, लाइक अब नयाँ अब आउने बजेट भयो, अरू कुनै रिलिफ प्रोग्राम्सहरू छ भने द गभर्नमेन्ट क्यान युज दिस डेटाबेस एज अ सेन्सस टाइपको कतिजना मान्छे हुनुहुन्छ निम्न वर्गमा, उहाँहरूलाई कसरी रिलिफ प्याकेज गर्दा बेटर हुन्छ होला भनेर त्यो चाहिँ यो इन्फर्मेसनले युज गर्न पाउने भयो। नेक्स्ट थिङ इज लोकल लेभल एन्टिटिजहरूले चाहिँ स्पेसल प्रोभिजन फर प्रेग्नेन्ट वुमेन, डिसेबल्ड इन्डिभिजुअल्स, हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरू जो केयर होम्समा हुनुहुन्छ र हाम्रा टुरा नानीहरू जो अर्फनेजहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ स्पेसल प्रोभिजन्स गर्ने इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। र सिमिलरली यो राहत क्लेम गर्न आउँदाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल्सहरूले एउटा सेल्फ डेक्लेरेसन दिनुपर्ने छ द्याट दे अर देयर फ्यामिलीज डु नट ह्याभ अल्टरनेट सोर्सेस अफ इन्कम भनेर। सो मुभिङ नेक्स्ट वी हेभ अर्गनाइज लेबर। अर्गनाइज लेबर भन्नाले चाहिँ कुनै संस्था वा कम्पनीसँग एसोसिएटेड भएर काम गर्ने एम्प्लोइज, लेबर्स, अल अफ इट, राइट। सो यसको लागि चाहिँ एम्प्लोयर्सहरूलाई चाहिँ के प्रावधान तोकिएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ 50% अफ द स्यालेरी अफ वैशाख चाहिँ इमिडिएटली डिस्पर्स गर्नुपर्ने हुन्छ, बिकज एम्प्लोइजहरूको आफ्नो डेली लाइफमा एक्सपेन्सेसको खाँचो हुन्छ र त्यसको लागि इज आउट गर्नको लागि चाहिँ 50% इमिडिएटली र 50% चाहिँ आफ्टर द कन्डिसन्स बिकम नर्मल भनेर प्रिस्क्राइब गरेको छ। यसको लागि एक्ज्याक्ट डेट त अहिले तोकिएको छैन र we're guessing not immediately after lockdown. After lockdown जब इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू रिज्युम हुन्छ र इन्कम जेनेरेसन हुन थाल्छ, सो मेबी एट द्याट टाइम द बाँकी 50% चाहिँ इम्प्लोयर्सहरूले दिन सक्नुहुनेछ। र सिन्स अहिले अपरेसन्सहरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीजहरू इभन पब्लिक कम्पनीजहरूको अपरेसन्स ठप्प नै छ, दे डु नट ह्याभ एनी काइन्ड अफ इन्कम जेनेरेसन, सो इट इज रादर लजिकल द्याट इन्सफिसियन्ट लिक्विडिटी हुनसक्छ एम्प्लोइजहरूसँग यो एम्प्लोइजहरूको स्यालेरी दिनलाई। सो इट हेज टु बी एडेड बाई कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट लोन्स। यो भन्नाले सहुलियत ब्याज दरमा लोन दिने कुराहरू छ। सो यो गर्नलाई चाहिँ हाम्रो सिन्स अरू कुनै डेटा युज नहोस् भनेर कस्तो डेटा युज गर्ने भनेपछि हामीले गभर्नमेन्टलाई एभ्री टाइम हाम्रो स्यालेरी दिँदा, मन्थली स्यालेरी दिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो ट्याक्स अफिसमा चाहिँ हामीले यति मान्छेहरूलाई यति स्यालेरी दियौँ र यसको अगेन्स्टमा हामीले यति ट्याक्स काट्यौँ भनेर हामीले ट्याक्स अफिसमा बुझाइरहेको हुन्छौँ। सो एक्ज्याक्टली त्यही डिटेल चाहिँ पुष महिनाको प्रेजेन्ट गरेर सो त्यसको अगेन्स्टमा चाहिँ हाम्रो लोन प्रोभिजन्स राखेको छ। यस्तै गरी हाम्रो फुड एन्ड एसेन्सियल सर्भिसेसमा
हाम्रो फुड म्यानेजमेन्ट एन्ड ट्रेड कम्पनी लिमिटेड र साउथ ट्रेडिङ कम्पनीले चाहिँ हाम्रो एसेन्सियल गुड्स भनेर हाम्रो चामल, दाल, तरकारी, तेल, नुन र अन्य सामग्रीहरूमा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट गर्ने घोषणा गरेको थियो र यसलाई नै लकडाउनको अवधिभरिलाई कन्टिन्यू गर्ने प्रोभिजन राखेको छ। सिमिलरली एनटिसीको हकमा चाहिँ यो हाम्रो इन्टरनेट र डेटा प्याकेजेसहरू जुन अहिले 25% डिस्काउन्ट गर्ने भनेर उहाँले प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ थ्रु आउट दि पिरियड अफ द लकडाउन कन्टिन्यू गर्ने प्रोभिजन राख्नु भएको छ र सिमिलरली हाम्रो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यसै अन्तर्गत डिस्काउन्ट दिन इन्करेज गरिएको छ। हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको लागि चाहिँ अब यो जुन हाम्रो डोमेस्टिक युजर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि 150 युनिट्ससम्म कन्जम्सन भएमा 25% डिस्काउन्ट र 250 युनिट्ससम्म कन्जम्सन भएमा 50% डिस्काउन्टको प्रोभिजन गरिएको छ। सिमिलरली फर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज जो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ जति डिमान्डभन्दा बढी प्रड्युस भएको इलेक्ट्रिसिटीको चाहिँ 50% डिस्काउन्ट अवेल गर्ने प्रोभिजन राखिएको छ। सिमिलरली हाम्रो फुड मटेरियलहरू जुन प्रोडक्सन हुन्छ लाइक फार्मर्सहरू प्रोडक्सन सेन्टर्सहरूमा हुन्छ होइन, सो यसलाई चाहिँ त्यो कन्जम्सन सेन्टरमा ल्याउनलाई चाहिँ स्थानीय लेभल हाम्रो स्थानीय निकायहरूले चाहिँ एड गर्ने, कोअर्डिनेट गर्ने र त्यसमा लाग्ने कस्टको 25% चाहिँ उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गर्ने प्रोभिजन राखिएको छ। मुभिङ फरवर्ड टु हेल्थ एजुकेसन सेक्टर, हाम्रो जुन कलेक्टिभ क्वारेन्टाइनको कुरा छ यसमा चाहिँ हाम्रो कोरोना इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट फन्डको इस्टाब्लिसमेन्ट भएर डिफ्रेन्ट लेभल्समा स्थानीय निकाय, प्रोभिन्सियल लेभल र सेन्ट्रल लेभलमा पनि यो क्वारेन्टाइन फन्ड कोरोना फन्ड इस्टाब्लिस भएर र यो कलेक्टिभ क्वारेन्टाइन चाहिँ त्यही फन्डले बियर गर्ने कुरा छ। यदि स्थानीय निकायले यसलाई बियर गर्न सकेन भने स्थानीय निकायले चाहिँ यसलाई प्रोभिन्सियल लेभल ओर सेन्ट्रल लेभलमा रिक्वेस्ट गरेर र प्रोभिन्सियल लेभल र सेन्ट्रल लेभलले चाहिँ यो दोहोरो नपर्ने गरी उहाँहरूले फन्ड्स डिस्पर्स गर्ने प्रोभिजन राखिएको छ। सिमिलरली गोइङ फर प्राइभेट स्कुल्सहरूलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गरेको छ भने डु नट टेक फिज फर द मन्थ, ओन्ली जुन हाम्रो बोर्डर्सहरूको हाउसिङ फिजहरूको रिलेटेड फिजहरू हुन्छ त्यो मात्र लिने र बाँकी फिजहरू नलिनलाई आग्रह गरिएको छ। अल्सो हाम्रो यो ज्यादादारी मजदुरहरूको लागि चाहिँ हाउस रेन्ट फर 1 मन्थ नलिनु भनेर आग्रह गरेको छ र यसको मोनिटरिङ चाहिँ स्थानीय लेभलको निकायहरूले गर्ने प्रोभिजन राखेको छ। सिमिलरली गोइङ फरवर्ड टु द हेल्थ सेक्टर जो चाहिँ हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ हाम्रो डक्टर, नर्सेस, हाम्रो हस्पिटल्सहरू अप एन्ड रनिङ राख्नलाई चाहिने अपरेसनल स्टाफ्सहरू र जो हामीले बाटोमा देख्न सक्छौँ सुरक्षाकर्मीहरू जो हाम्रो 24 आवर्स हाम्रो सिक्योरिटी एन्ड चेकअप्सको लागि बस्नु भएको छ, उहाँहरूको लागि केही भइपरि आएमा 25 लाखसम्मको फ्री लाइफ इन्सुरेन्स विदाउट एनी कस्ट त्यसको व्यवस्था गरिएको छ। मुभिङ फरवर्ड यो जेनरल एडमिनिस्ट्रेसन्सको कुराहरू भयो, जुन हाम्रो मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्सहरू जुन हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ कस्टम्स फ्रीले एक्जम्प्ट गरिदिएको छ। हाम्रो डोमेस्टिक इन्डस्ट्रिज जसले चाहिँ कन्ट्रीभित्रकै अरू इन्डस्ट्रिजहरूसँग एथेनोल पर्चेस गरेर आफै इनहाउस ह्यान्ड सेनिटाइजर बनाउनु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ एक्साइज एक्जम्प्ट गरिएको छ। एक्साइज भन्नाले हाम्रो प्रोडक्सनमा लाग्ने ट्याक्स त्यो चाहिँ एक्जम्प्ट गरिएको छ। र सिमिलरली अरू अफिसमा स्टाफहरू जुन हामीले ट्याक्स, भ्याट, टिडिएस, एक्साइज, हाम्रो एस्टिमेटेड इन्कम रिटर्नहरू भयो यो मात्र भन्नलाई स्टाफहरू आइराख्नु नपरोस् अफिसमा, यो तिर्नलाई अफिसमा आइराख्नु नपरोस् भनेर त्यो इज आउट गर्नलाई चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यो डेडलाइन चाहिँ जेस्ट 25 2077 सम्म एक्सटेन्ड गरेको छ। बट सिन्स दिस announcement was made in Baisakh 14, so त्यति Baisakh 14 मा चाहिँ डेट 25 अलिकति लामै डेट एक्सटेन्ड गरेको जस्तो फिल भएको थियो, but since we have already in jet, so we are expecting that this deadline will be extended furthermore. Also moving on to the banking sector, so banking sector मा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट्स चाहिँ 2% ले रिड्युस गर्नु भनेर एनआरबी ले इन्स्ट्रक्सन दिएको छ र banks are continuously adapting this यो इन्ट्रेस्ट लोअरिङको कुराहरू, अनि हामीले देखि पनि सकेको छौँ हाम्रो डिपोजिटमा इन्ट्रेस्टहरू लोअर भइसकेको छ। हाउएभर दे हेभ नट बिन कम्पेल्ड टु रिड्युस बियोन्ड द बेस रेट्स र हाम्रो अहिले टोटल ब्याङ्किङ सेक्टरमा टोटल ल्यान्डिङ भनेको हाम्रो अलमोस्ट 32 खर्बको छ र त्यसमा चाहिँ अराउन्ड 2/3 ले चाहिँ यो कन्सेसनल इन्ट्रेस्ट रेट्सको लागि एलिजिबल हुने एउटा प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। त्यसमा त्यो भनेको 21 खर्ब हुन्छ र 21 खर्बमा
2% interest rate लगाउने हो भने almost around 42 arrears annually र 3 billion monthly. So it is a huge impact to the banking sector. देखिएको छ अहिलेको स्टेजमा र going forward अर्को provision चाहिँ के गरेको छ भने गभर्नमेन्टले payment period has been extended by 60 days. So any installment, monthly, quarterly installments हरु जुन चाहिँ वैशाख र जेठमा दिन्थ्यो त्यसलाई चाहिँ असारमा सार्ने कुरा छ र जो चाहिँ जो लोन लिएको मान्छेहरु उहाँहरुले चाहिँ टाइममा दिनुहुन्छ उहाँहरुलाई चाहिँ 10% डिस्काउन्टको प्रोभिजन गरेको छ। तर यसमा कतिजनाको प्रिलिमिनरी अब्जर्भेसन कस्तो आइरहेछ भने यो 10% डिस्काउन्ट त खास त हामीले निडीहरुको लागि दिएको हो। But what is happening is those who are well to do big industries हरुले चाहिँ टाइममा तिरेर 10% डिस्काउन्ट चाहिँ उहाँहरुले पाइराख्नु भएको छ के। सो there is a bit of expectation versus reality को ग्याप भइरहेको छ। सिमिलरली हाम्रो यो जुन लोन क्लासिफिकेसनको कुरा छ बैंक्सहरुले चाहिँ हाम्रो जुन इन्स्टलमेन्ट ड्यू हुँदै जाँदा कसैले तिर्नु भएन भने चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ यो लस हुन सक्छ है भनेर प्रोभिजनिङ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। बट सिन्स यो तिर्नुपर्ने डेज नै 60 डेजले एक्सटेन्ड गरेको छ सो यो चेन्ज इन क्लासिफिकेसन अफ लोन चाहिँ नट रिक्वायर्ड भनेर गरेको छ र यो अहिले हाम्रो आएको बैंकको क्वार्टरली रिपोर्ट्सहरुमा पनि वी हेभ सीन दिस द प्रोभिजन्स हेभ नट बीन चेन्ज। र त्यसै गरी कन्सेसनल लोन्समा जानु पर्दा 10% एडिशनल वर्किङ क्यापिटल जुन चाहिँ अफेक्टेड सेक्टर्सहरुको लागि भनेको छ हाम्रो स्पेशली अफेक्टेड सेक्टर्स भन्नाले होटल रेस्टुरेन्ट्स रिजोर्ट्स ट्राभल ट्रेकिङ र यस्तै अन्य सेक्टर्सहरुको लागि भनेको छ। सिमिलरली रिफाइनेन्सिङ फन्ड चाहिँ हाम्रो 50 अर्बबाट 60 अर्ब चाहिँ एनआरबीले अलरेडी इन्क्रिज गरिसकेको थियो र यसमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सले चाहिँ यसलाई 1 खर्ब पुर्याउने टार्गेट लिएको छ। मुभिङ फरवर्ड बैंकिङ फाइनान्स र इन्स्योरेन्सकै सेक्टरमा कुरा गर्नुपर्दा कन्सेसनल लोन्सहरु दिने कुरा छ जुन चाहिँ हाम्रो फरेन अरु कन्ट्रीमा गएर काम गरिराख्नु भएकोहरु छ उहाँहरु चाहिँ अहिले नेपाल फर्किने ट्रेन्ड एस्टिमेट गरिरहेको छ। गभर्नमेन्ट अनि अरु एक्सपर्ट्सहरुले पनि एस्टिमेट गरिराख्नुहुन्छ कि धेरै जना चाहिँ फर्किन लाग्नु भएको छ भनेर। सो टु इन्स्योर दैट दे डु नट रिमेन इम्प्लोयड गभर्नमेन्टले चाहिँ कन्सेसनल लोन्सहरु दिने र अहिले पनि जसले चाहिँ अप्रुभल लिइसक्नु भएको छ र बाहिर जाने प्रोसेसमा हुँदाहुँदै अहिले लकडाउनको रिजनले गर्दा बाहिर जान पाउनु भएको छैन उहाँहरुले पनि कन्सेसनल लोन्सको व्यवस्था गर्ने कुरा छ। सिमिलरली बैंक्सहरुको लागि चाहिँ डिफरेन्ट काइन्ड अफ सेफ्टी बफर्सहरु राखेको हुन्छ उहाँहरुको क्यापिटलमा लाइक सो दैट उहाँहरुको लस बेयरिङ क्यापेसिटिजहरु बढियोस् भनेर। यो मध्ये एउटा काउन्टर साइक्लिकल बफरको प्रोभिजन चाहिँ रिमुभ गर्ने प्रस्ताव छ। Similarly, to those foreign students who are studying abroad, उहाँहरुलाई चाहिँ यहाँबाट नेपालबाट फरेक्स उता सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनसँग नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्ने प्रोभिजन थियो यसलाई पनि इज आउट गरेर यसको प्रोभिजन पनि हटाइएको छ। अर्को चाहिँ हाम्रो अनलाइन पेमेन्टको कुरा भयो। वी आर अल फेमिलियर विथ दिस। अहिलेको सर्कमस्टान्सेसमा वी हेभ टु इन्करेज अनलाइन पेमेन्ट नट ओन्ली अहिलेको सर्कमस्टान्सेस इनफ्याक्ट अहिलेको सर्कमस्टान्सेसले यसलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने एउटा अपर्च्युनिटी दिएको छ हैन। सो एभ्री वान अफ अस शुड फेज इन टु अनलाइन पेमेन्ट र यसलाई इन्करेज गर्नलाई ब्याङ्क्सहरुलाई चाहिँ अनलाइन पेमेन्टमा राख्ने सबै सर्भिस फिज चार्जेसहरु चाहिँ नलिनलाई प्रस्ताव गरिएको छ। र यस्तै इन्स्योरेन्सको केसेसमा जुन चाहिँ इन्स्योरेन्स पोलिसीजहरु हाम्रो यो लकडाउन पिरियडमा एक्सपायर भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ यो लकडाउन सिद्धेको दिनदेखि अर्को 15 डेजसम्म चाहिँ यो रिन्युअल पिरियड चाहिँ एक्सटेन्ड भएको छ। सिमिलरली मुभिङ फरवर्ड क्यापिटल मार्केट्सको कुरा गर्नुपर्दा सेभनले चाहिँ धेरैवटा प्रोभिजन ल्याएको थियो टु इज द क्यापिटल मार्केट्स। यसमा चाहिँ हाम्रो सर्किट ब्रेकर्सहरु जुन चाहिँ 4, 5 र 6% मा थियो यसलाई चाहिँ घटाएर 2% र ट्रेडिङ आवर्स जुन चाहिँ 11 देखि 3 बजेसम्म थियो यसलाई 2 घण्टामा लिमिट गरेर 11 to 1 PM गर्ने कुरा थियो। र सिमिलरली अल ट्रान्ज्याक्सन्स हेभ टु बी मेड अनलाइन पेमेन्ट भाया आइपिएस कनेक्ट भन्ने कुराहरु थियो र एक्जम्पसन अफ चार्जेस अहिले तुरुन्तै गर्ने ट्रान्ज्याक्सन्सहरुमा अहिले तुरुन्तै गर्ने एनुअल रिन्युअल फी अकाउन्ट ओपनिङ फीहरुमा सबै एक्जम्पसन गर्ने कुराहरु थियो। इभन दो सेभनले चाहिँ हिजोदेखि सेकेन्डरी मार्केटको ट्रान्ज्याक्सनहरु बन्द गरेको छ अन्टिल द लकडाउन अवधिभरि चाहिँ दोस्रो बजारको ट्रान्ज्याक्सनहरु सबै बन्द गरेको छ। However, when the market resumes, we can see similar provisions like this in effect by SEBA. र
moving forward, अहिलेको सिचुएसनमा प्रब्लम्सहरू धेरै छ. We're going through a very hard time, right? So नेसनको इकोनोमी, the finance sector मात्र नभइकन हाम्रो डेली लाइफमा धेरै इफेक्ट परेको छ. डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ. But if we stay focused, if we stay calm, if we define our goals and we work together, and सबै सेक्टरहरूले चाहिँ एकअर्कासँग राम्ररी कोअर्डिनेट गरेको हिसाबमा we can definitely find a solution. And to discuss more on this, I would like to go into the discussions and Q&A session. And I would like to hand the session over to Bivechan sir. Thank you very much for listening. Thank you so much, sir, for that wonderful presentation. And I'm sure our viewers are well updated regarding the information that you just mentioned and what the government is doing in days to come. Thank you once again for that. And as you said, जहाँ problems छ त्यहाँ solutions पनि हुन्छ. We just need to find the solution. So with this, now we move towards the discussion session. And as I said, I would welcome my guest speaker, Mr. Parmeshwar Pant, with us now. Sir, if you can hear me, welcome to this live event. Thank you so much. I think this is a wonderful opportunity and knowledge sharing session also. People will get to know what is happening in the country. के भइरहेको छ, इकोनोमीमा के भइरहेको छ, हामी सबैलाई एउटा बुझ्ने सेसन पनि हुन्छ. र probably हामीले दिएको recommendations-हरु, suggestions-हरुले चाहिँ positive impact ल्याउन सक्छ कि त्यतातिर पनि केही हुन्छ भनेर यो गरिएको छ. So यसको लागि thank you very much for this opportunity. It's our pleasure, sir, to have you both in this. So now I would like to start with the discussion, and my first question would go to you, sir. So if you may allow me. Yes, absolutely. Thank you. So अहिले यो पेन्डेमिकले जुन संसारभरि आतंक फैलाएको छ, and it's no doubt that हामीलाई पनि यसले धेरै नै दुःख दिइरहेको छ. हाम्रो ओभरअल सेक्टर, not only in terms of health, but हाम्रो इकोनोमीलाई नै यसले दुःख दिएको छ, and things are getting worse day by day. So we need to come up with a solution very soon. So out of many sectors, different sectors are कुरा. So today, since we are talking about financial sector, so what would be the effect of this pandemic in the financial sector? What's your take on this? And the relief packages and policy adaptations that has recently been announced by central bank and our government, are they enough, or is any additional relief programs or policy adaptations as such required to minimize the impact, sir? Thank you for the question. I think what we all need to understand is financial sector, it's kind of a gel that holds the overall economic activity, like sustain like financial system, important. It is also a reflection of the economy itself. So economy ma bhayeka activities haru jun cha त्यसको direct indirect reflection पनि के हो त financial sector हो. So यदि कुनै economy को different sectors हरुमा कुनै कारणले impact भएको छ भने ultimately त्यसले गएर impact गर्ने भनेको चाहिँ financial system मा हो. So I think it's pretty clear कि financial system लाई चाहिँ यो pandemic को कारणले चाहिँ definitely impact पर्छ. त्यो impact लाई हामीले जति चाँडो आइडेन्टिफाई गरेर सफल गर्न सक्यौं त्यति लो समयसम्म त्यो जादैन, त्यसलाई हामीले केही हदसम्म चाहिँ मिनिमाइज पनि गर्न सक्छौं थ्रु डिफरेन्ट प्लान्स, प्रोग्राम्स एन्ड पोलिसिज. अर्को एउटा कुरा फेरि के पनि रियलाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि फाइनान्शियल सेक्टरलाई पनि रिलिफ चाहिन्छ र फाइनान्शियल सेक्टरलाई युटिलाइज गरेर पनि रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ. मैले फिजिकल रिलिफ डिस्ट्रिब्युसनको कुरा गरिरहेको छैन, क्यासहरु डिस्ट्रिब्युसनको मात्रै गरिरहेको छैन. मैले ओभरअल इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई बढाउनको लागि यो जुन पेन्डेमिकले चाहिँ हाम्रो जुन कन्जम्पसनदेखि लिएर सबै कुरालाई कन्स्ट्रेन गरिदिएको छ त्यो बढाउनको लागि पनि डिफरेन्ट प्लान्स एन्ड प्रोग्राम्सहरु चाहिँ हामीले फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरुलाई इन्क्लुड गरेर अगाडि लग्यौं भने त्यसले अझ बेटर रिजल्ट्स दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. सरसर्ती हेर्दाखेरि डिफरेन्ट काइन्ड अफ इम्प्याक्ट आउँछ जस्तो देखिन्छ फाइनान्शियल सेक्टरमा. तर दुईटा इम्प्याक्ट कुड बी मेजर जस्तो लाग्छ. यदि यो क्राइसिस यसरी नै बढेर जाने हो, भनौँ न यसको कुनै भ्याक्सिन अथवा मेडिसिन डेभलप नहुने हो ल प्रलङ पिरियडसम्म जाने हो भने फाइनान्शियल सिस्टममा दुईटा क्राइसिस आउँछ. एउटा भनेको हामीसँग सोर्सेसको कमी हुन्छ. फाइनान्शियल सिस्टमसँग सोर्सेसको कमी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट क्रिएसन कम हुन थाल्छ. सो क्रेडिट क्रिएसन कम हुन थाल्यो भने इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरु डिस्ट्रेस हुन्छ, भनौँ न लोअर क्यापेसिटीमा रन हुन्छन् अथवा नयाँ बिजनेसेसहरु आउँदैनन् किनभने अवेलेबिलिटी अफ फन्ड्स कम भयो. अब सोर्सेसमा कमी कसरी आइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फ्याक्टर इज रेमिटेन्स.
अहिले आई थिङ्क देयर इज नो आर्ग्युमेन्ट द्याट रेमिटेन्स हुँदैन भन्ने त कसैलाई पनि लागेको छैन होला होइन रेमिटेन्स त डेफिनेटली घट्नेवाला छ सो रेमिटेन्स घट्छ भने हामी स्योर भइसक्यौँ भने त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट भनेको हाम्रो फाइनेन्सियल सिस्टममा जुन डिपोजिट क्रिएट भइरहेको हुन्छ त्यो डिपोजिट भनेको चाहिँ र मेटेरियल त्यो र मेटेरियललाई युटिलाइज गरेर चाहिँ त्यो डिपोजिटलाई युटिलाइज गरेर ब्याङ्क क्रेडिट क्रिएट गर्ने हो सो त्यसको मेजर कन्ट्रिब्युटर जुन रेमिटेन्स छ त्यसमा कमी आयो भने ब्याङ्क्सहरूको फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ डिपोजिट क्रिएसनमा कमी आउँछ एउटा आर्ग्युमेन्ट के हुन सक्छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा डिमान्ड पनि त कम हुन सक्छ भन्ने आर्ग्युमेन्ट हुन सक्छ तर अहिलेको बेलामा त्यो डिमान्डलाई हामीले पुश गर्नुपर्ने छ त्यही भएर यदि फाइनेन्सियल सिस्टममा इनफ रिसोर्सेस भएन भने हामीले जुन हिसाबले इकोनोमिक एक्टिभिटी चाँडो अगाडि बढाउने भनेर सोचिरहेको छ बढाउन हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन सक्छ र लङ टर्म इम्प्याक्ट आउन सक्छ अर्को फ्याक्टर के छ भन्दाखेरि तपाईँको हेर्ने हो भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर त्यति राम्रो छैन नेपालको होइन हिस्ट्री हेरौँ धेरै अगाडिदेखि क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 20-30-35% भन्दा माथि छैन सो अर्को सोर्सेस अफ डिपोजिट क्रिएसन भनेको क्यापिटलाइज यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हो गभर्मेन्टको त्यसलाई पनि सँगसँगै बढाउन सक्नु पर्यो त्यसलाई पनि बढाएन भने भोलि सोर्सेसको प्रब्लम फाइनेन्सियलमा त्यहाँबाट पनि आउँछ अब सोर्सेसको प्रब्लम आउने रेमिटेन्सको कारणले गर्दाखेरि क्रेडिट ग्रोथ अलिकति कम हुने भनेको मतलब बिजनेस एक्टिभिटी कम हुन्छ बिजनेस एक्टिभिटी कम भएपछि के हुन्छ त कम्पनीहरूको प्रफिटेबिलिटी इम्प्याक्ट हुन थाल्छ अलरेडी पेन्डेमिकले गरेर तपाईँको सबैको प्रफिटेबिलिटीहरू इम्प्याक्ट हुन थालिसकेको छ प्री पेन्डेमिक सिजन पनि सर्टन सेक्टर्स अफ द इकोनोमी त डाउन ट्रेडमा गइसकेको थियो म्यानुफ्याक्चरिङ सेक्टरमा सिमेन्ट हेर्नुहोस् लास्ट 16-18 मन्थ्सदेखि उहाँहरूको सेल्स डिक्लाइनिङ ट्रेन्डमा नै छ सो त्यो सिचुएसनमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल सिचुएसन हेर्दा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर र फाइनेन्सियल सेक्टरमा सोर्सेसको कमी आउन सक्छ त्यो सोर्सेसको कमीलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्ने देखिन्छ अर्को भनेको यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूमा नन पर्फर्मिङ एसेट्सको चाहिँ साइज अलिकति इन्क्रिज हुन सक्छ हामी त्यति डरलाग्दो सिचुएसनमा त छैनौँ एनपिएको रिगार्डमा होइन तर भोलिको दिनमा त्यो हामी कतिसम्म जान सक्ने हो त्यो स्ट्रेस लेभल हाम्रो कति हो त्यसलाई राइटली आइडेन्टिफाई गर्न सक्नु पर्यो यो पेन्डेमिकको सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली नन पर्फर्मिङ एसेट्सहरू राइज हुन्छन् किन भन्दा अघि नै पनि मैले भने अलरेडी डिस्ट्रेस सिचुएसनमा इकोनोमिक एक्टिभिटी चलिरहेको थियो त्यसमाथि रेमिटेन्स पनि कम हुने भयो कम्पनी कम हुने भयो त्यसमाथि पेन्डेमिकले सबैजना घर बस्नु परेको छ इकोनोमिक एक्टिभिटी छैन कहिलेसम्म धान्न सक्छ इन्स्टिट्युसनले अर्गनाइजेसन्सले त्यो त्यति क्लियर छैन अहिलेसम्म त त्यसले गर्दाखेरि एनपिएल लेभल्स बढ्न सक्छ एनपिएल लेभल्स बढ्यो भने यसले प्रफिटेबिलिटीमा हिट गर्छ फाइनेन्सियल सिस्टमको प्रफिटेबिलिटीमा हिट गर्नु भनेको गभर्मेन्टको रेभेन्यूदेखि लिएर डिफ्रेन्ट क्यापिटल मार्केटदेखि लिएर सबैतिर यसको इन्टरलिङ्केजेसहरू हुन्छ सो दुईटा कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग एड्रेस गर्नुपर्ने देखिन्छ इन टर्म्स अफ प्रोभाइडिङ रिलिफ प्याकेज टु द फाइनेन्सियल सेक्टर अब फाइनेन्सियल सेक्टर युज गरेर कसरी रिलिफ गर्न सकिन्छ त्यो हामी फर्दर अरू डिस्कसन पनि हेर्छौँ तर के गर्न सक्छ त अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्ने त गभर्मेन्टले के गर्ने सो द्याट यसलाई हामीले अगाडि बढाउन सकौँ होइन नम्बर 1 कुरा के छ भन्दाखेरि वी निड टु रिड्युस आवर बोरोइङ कस्टलाई घटाउनु पर्यो सुरु भइसकेको छ तर सही तरिकाबाट सुरु भएको छैन हामीले के गल्ती गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि इन्टरभेन्सनको थ्रुबाट चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई घटाइरहेको छौँ वी आर युजिङ इन्डिरेक्ट इन्टरभेन्सन विभिन्न तरिकाले त्यो इन्टरभेन्सनहरू युज गरेर चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ त इन्ट्रेस्ट रेटलाई जबरजस्ती तल घटाइरहेको छौँ यता डिपोजिटको रेट घटाइदिरहेको छौँ अनि जति डिपोजिटको रेट घटाएको छ त्यसले चाहिँ लोनको रेटलाई पनि घटाइरहेको छौँ होइन सो दुवैतिर के भइरहेको छ त एक्चुअल सिनारियोले ड्राइभ गरिरहेको छ कि इन्टरभेन्सनहरूले ड्राइभ गरिरहेको छ सो यो भनेको लङ टर्मको लागि राम्रो कुरा होइन किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ भोलिको दिनमा एसेट बबलहरू क्रिएट गर्न सक्छ त्यसले इकोनोमीलाई अझ खराब गर्न सक्छ सो त्यतातिर ध्यान दिँदै हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्दा फाइनेन्सियल सिस्टमको बेस रेट घटाउनु पर्यो वी निड टु डिक्रिज द बेस रेट अफ द फाइनेन्सियल सिस्टमको फिक्स्ड एसेट एक्सपेन्सनलाई अलिकति के गर्नु पर्यो त कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हो टेक्नोलोजीको सेक्टरमा वी निड इन्भेस्टमेन्ट तर अरू सेक्टरमा हुने फिक्स्ड एसेट एक्सपेन्सेसहरूलाई अलिकति त्यो खर्चहरूलाई त्यो एक्सपेन्डिचर्सहरूलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो त्यसले थोरै बेस रेटहरूमा तल भन्न कन्ट्रोल गराउन सकिन्छ फाइनेन्सियल सिस्टमको कस्टलाई तल लैजान सकिन्छ ओभरअल उनीहरूको कस्टलाई तल लैजान सकिन्छ त्यो एक्सपेन्सनहरू कम गर्नु पर्यो प्लस सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ रिफाइनेन्सिङ ब्रिज ग्याप फेसिलिटीहरू युज गरेर स्पेशल लोन स्किमहरू युज गरेर सस्तोमा पैसा दिएर कस्ट अफ बोरोइङ घटाउनु पर्यो न कि इन्टरभेन्सन गरेर इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने सो यो कुरामा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो प्लस यो सँगसँगै अर्को के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामीले यसो गर उसो गर भनेर इम्पोज गरेर मात्रै हुँदैन त्यसको र्यामिफिकेसन्सहरू हुन्छ त्यो र्यामिफिकेसन्सहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो र त्यसलाई मिटिगेट गर्ने गरेर
अनिखेरि त्यो एप्लिकेबल हुनु पर्यो 2% इन्ट्रेस्ट रिबेट दिने नराम्रो कुरा होइन एकदमै राम्रो कुरा हो त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ तर त्यसको कस्ट टोटली फाइनेन्शियल सिस्टमले मात्रै बियर गर्नु हुँदैन सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि त्यसमा सर्टन हेल्प गर्न सक्छ फन्ड्सहरू क्रिएट गरेर त्यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो अब सोर्सेसको कमीको हामीले कुरा गर्यौँ आइम सरी आइम टेकिङ अ बिट अफ अ टाइम टु एक्सप्लेन दिस आई ट्राई टु मुभ एज फास्ट एज आई क्यान अब सोर्सेसको कुरा गर्दाखेरि हामीले कसरी सोर्सेस बढाउने त भन्दा एउटा सजिलो उपाय भनेको हामीसँग एउटा मेट्रिक्स छ हामी सीसीडी भन्छौँ त्यो मेट्रिक्सलाई त्यो भनेको फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनले कति लेन्ड गर्न सक्छ आफ्नो डिपोजिटको आफ्नो क्यापिटलको कति लेन्ड गर्न सक्छ भन्ने हो सो त्यसमा हामीले अलिकति लुजन अप गर्ने हो भने इफ वी लुजन अप 5% हामीसँग 160 बिलियन रुपिसको एडिसनल फन्ड क्रिएट हुन्छ लेन्डेबल फन्ड सो यो गर्न सक्यो भने थोरै बहुत जुन इम्प्याक्ट हामीलाई रेमिटेन्सतिरबाट डिपोजिट क्रिएसनमा अथवा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कम हुने कारणले गर्दाखेरि भएको जुन इम्प्याक्ट छ त्यसलाई थोरै बहुत के गर्न सकिन्छ सफन गर्न सकिन्छ र अहिलेको बेलामा क्रेडिट एक्सप्यान्ड गर्नुपर्ने बेला भएको भयो भने यो न्यू फन्ड हामीलाई चाहिएको छ अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ मिड टर्म बोरोइङ स्किम्स निकाल्नु पर्यो फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरूलाई यदि फन्डको निड भयो भने भएन भने अलराइट परेन तर भोलि फन्डको निड भएको खण्डमा चाहिँ एउटा यस्तो विन्डो ओपन हुने जहाँबाट चाहिँ फाइनेन्शियल सिस्टमले सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग लोवर रेटमा बरो गर्न पाओस् र त्यो बरो गरेको जुन पैसा छ उसले के गर्न पाओस् भन्दाखेरि लेन्ड गर्न पाओस् एज अ डिपोजिट क्रिएट गर्न पाओस् एज अ क्वाजी डिपोजिट नट अ रियल डिपोजिट बट एज अ क्वाजी डिपोजिट त्यसलाई युटिलाइज गर्न पाओस् अनि बिस्तारै यो 85% लाई गरेको प्लस यो गरेको जुन फन्ड्सहरू छ यसलाई चाहिँ ग्रेजुअल बेसिसमा फाइनेन्शियल सिस्टमबाट निकाल्दै जाउँ होइन इज गर्नु पर्यो क्या क्वान्टिटेटिभ इजिङ भनेको जस्तै हामीले इजिङ गर्नु पर्यो सो त्यो गर्न सकिन्छ अर्को एउटा उपाय के गर्न सकिन्छ सोर्सेसलाई इम्प्याक्ट नहोस् भन्नको लागि हामीले गर्न सक्ने भनेको हाम्रो ब्याङ्क्स एन्ड फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनलाई बाहिरबाट बोरोइङ गर्न अलाउ गरेको छ सो त्यो बोरोइङ गर्न अलाउ गरेको रुल्सहरू कतिपय केसेसमा अलिकति अनरियलिस्टिक र अलिकति मिट गर्न गाह्रो छ सो त्यसलाई अलिकति लुजन अप गरौँ अहिलेको पेन्डेमिकको सिचुएसनको कारणले गर्दाखेरि अरू कुनै कारणले नभए पनि होइन सो त्यसलाई हामीले अलिकति लुजन अप गरेर हाम्रो फर एक्जाम्पल भनौँ न तपाईँको क्यापिटलको फाइनेन्शियल सिस्टमको क्यापिटलको 100% सम्म पैसा ल्याउन सक्यौँ भने 270 बिलियन रुपिस आउँछ सो द्याट विल बी अ लार्ज अमाउन्ट अफ मनी होइन त्यस्तै अघि नै भनेको मैले तपाईँलाई त्यो रिड्युस कस्टमा जुन फाइनेन्शियल सिस्टमलाई लेन्ड गर्ने भनेको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले यदि फाइनेन्शियल सिस्टमको 10% जति डिपोजिटको गर्यो भने पनि 27, 28, 29 अड बिलियन रुपिसको 290 बिलियन रुपिस 300 बिलियन रुपिसको एउटा फन्ड त्यहाँबाट पनि क्रिएट हुन्छ ब्याङ्कहरूको लागि सो यसले चाहिँ सोर्सेसलाई के गर्छ त जुन प्रब्लम पर्न सक्छ त्यो सोर्सेसलाई पर्न सक्ने प्रब्लमलाई चाहिँ मिटिगेट गर्न टु सम एक्सटेन्ट हेल्प गर्छ दिज आर द थिङ्स वाट वी क्यान डु अब अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि फाइनेन्शियल सिस्टमलाई युज गरेर होइन युजिङ द फाइनेन्शियल सिस्टम प्रोभाइडिङ रिलिफ टु द इम्प्याक्टेड अब इम्प्याक्ट भएका बिजनेसहरूलाई सेक्टर्सहरूलाई चाहिँ फाइनेन्शियल सिस्टमलाई युज गरेर के दिनु पर्यो त बेनिफिट्सहरू दिनु पर्यो थोरै हामीले अहिले के गर्छौँ 60 डेजको लागि एक्सटेन्ड गरेको छौँ इज द्याट रियली इनफ अहिलेको सिचुएसनमा होइन एयरलाइन्स कम्पनीहरू होटेल इन्डस्ट्रीहरू सोच्नुहोस् त उनीहरूलाई कति इम्प्याक्ट पर्ला जस्तो छ 6-8 मन्थ 1 इयर 2 इयरको कुरा आइरहेको छ त्यसलाई म्यानेज गर्ने त्यो म्यानेज गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फाइनेन्शियल सिस्टम अलाउ गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल जुन पे गर्नुपर्ने छ बोरोवर्सहरूले त्यसलाई एउटा भनौँ न एउटा सर्ट टर्म लोन एउटा मिड टर्म लोन जस्तो बनाएर एउटा सर्टन पिरियड पछि तिर्न सक्ने गरी त्यसमा थोरै मोराटोरियम पिरियड पनि एड गरेर ब्याङ्क हलिडे होइन तिर्नु नपर्ने 6 महिना 8 महिना 3 महिना इन्डस्ट्रिजहरूको सिचुएसन हेरेर रिक्वायरमेन्ट हेरेर त्यसरी गर्न सक्यौँ भने इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन प्रिन्सिपल क्यापिटलाइजेसनको पार्टहरू डिफ्रेन्ट सेक्टर्सलाई दिन सक्यौँ भने विथ मोराटोरियम पिरियड यसले एकदमै हेल्प गर्छ अब अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट के पनि छ फाइनेन्शियल सिस्टमलाई युज गरेर एग्रिकल्चर सेक्टरमा पनि जानु पर्यो हामी गइरहेको छौँ माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरू छ डिप्राइभ सेक्टरको लेन्डिङको पैसाहरू त्यो सेक्टरमा गएको छ तर त्यसलाई अझ टाइट गर्नु पर्यो फन्ड्स त्यतातिर जसरी पनि बढाउनु पर्यो र डिप्राइभ सेक्टर लेन्डिङको जुन रिक्वायरमेन्ट छ कम्प्लायन्सलाई बिल्ड गर्नु पर्यो अझ टाइटली मोनिटर गर्नु पर्यो त्यसलाई काम गर्न सक्नु पर्यो त्यसमा गभर्मेन्टले केही हिसाबले त्यसलाई
रिस्क मिटिगेट गर्नको लागि क्रेडिट ग्यारेन्टी स्किम्सहरू ल्याउन सक्छ फन्ड्स क्रिएट गरेर सानोतिनो फन्ड गरेर भए पनि क्रेडिट ग्यारेन्टी स्किम्सहरू ल्याइदिनु पर्यो सो द्याट त्यो एग्रिकल्चरको सेक्टरमा यदि रिस्क अहिले धेरै छ ब्याङ्कहरू भनेको रिस्कमा धेरै लगानी गर्दाखेरि रिटर्न धेरै चाहिन्छ होइन तर त्यो लिन सकिँदैन अहिलेको हिसाबमा रिस्क बढी लिनुपर्ने हुन्छ इभन पेन्डेमिकको सिचुएसनले नयाँ रिस्क क्रिएट गरेको छ सो त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क्सहरूलाई पनि अस्योरेन्स चाहिन्छ आफ्नो पैसा डिपोजिटरको पैसा राइट ठाउँमा भइरहेछ भनेर सो त्यसमा थोरै बहुत क्रेडिट ग्यारेन्टी पार्सियली पनि क्रेडिट ग्यारेन्टी दिन सक्यो भने त्यसले त्यो सेक्टरमा पैसा लगाइन्छ र एग्रिकल्चर सेक्टर जुन चाहिँ हाम्रो भनौँ न हामी नेट फुड इम्पोर्टर भएको कारणले यसलाई बढाउन सक्नु भनेको एकदमै देशको लागि राम्रो हो अर्को भनेको रिफाइनेन्सिङ छ रिफाइनेन्सिङ युज गरेर डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा पैसा दिने लोवर रेटमा यसले पनि हेल्प गर्छ र गभर्मेन्टमा राम्रो गरिरहेको छ 50 देखि 60 अर्ब पुऱ्याएको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले तर त्यतिले पुग्दैन हाम्रो हेरौँ न डिपोजिटको साइज हेर्नुहोस् न डिपोजिटको साइज हेरेर हुनु पर्यो नि त 100 अर्ब 100 बिलियन भनेको पैसाले नपुग्न सक्छ त्यसलाई बढाउनेतिर सोचौँ 200-300 अर्ब पनि पैसा चाहिने हुन सक्छ वी निड टु बी प्रिपेयर्ड फर द्याट त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने कसरी ल्याउने अहिलेदेखि नै त्यसमा होमवर्क गरौँ र सकिन्छ भने रिफाइनेन्सिङमा पनि अलिकति नयाँ तरिका अपनाऊ यो वर्किङ क्यापिटल रिफाइनेन्सिङ मात्रै दिएर हुँदैन कसैलाई लङ टर्म रिफाइनेन्सिङ चाहिने सक्ने हुन्छ सेक्टर्सलाई सो त्यो लङ टर्म रिफाइनेन्सिङ चाहिने सेक्टरलाई त्यस्तै खालको प्रडक्ट निकाल्नु सर्ट टर्म जस्तो ननिकाल्नु अलिकति त्यसमा चेन्जेस गर्यो भने यसले पनि डेफिनेटली हेल्प गर्न सक्छ र यो चाहिन्छ पनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के छ भन्दाखेरि हामीले सिस्टममा भएको सी क्लास डी क्लास र कोअपरेटिभलाई पनि एकदम राम्रोसँग युटिलाइज गर्न सक्नुपर्छ यो बेलामा हेर्नुहोस् सानो हाम्रो सर्भिस भनेको अराउन्ड 50% प्लस अफ जिडिपी छ सो त्यो सर्भिस सेक्टरमा धेरै ठुलो चङ्क भनेको रिटेल सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्ने पसलदेखि लिएर दुनियाँ धेरै धेरै ठुलो मासेस छ त्यसमा त्यो सबै ब्याङ्किङ सेक्टरमा आबद्ध छैनन् ब्याङ्कहरूमा मात्रै काम रिलेसनसिप छैन त्यो रिलेसनसिप भनेको उहाँहरूको फाइनेन्स कम्पनीदेखि लिएर कोअपरेटिभसम्म छ सो त्यहाँसम्म हामीले यो प्लान पोलिसिजहरू चाहिँ मोबिलाइज गर्न सक्नुपर्छ रिफाइनेन्सिङ स्किम्सहरू स्पेसली टार्गेटेड टु कोअपरेटिभ्सहरू पनि ल्याउनु पर्ने हुन सक्छ कोअपरेटिभ सिस्टम वेल रेगुलेटेड भइसकेको छैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेक्टरमा अलिकति हाई छ भोलिको दिनमा त्यो सेक्टरबाट रिस्क ट्रिकल डाउन भयो भने सर्दै आयो भने फाइनेन्सियल सिस्टमलाई नै धक्का पर्न सक्छ सो त्यतातिर पनि हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र फाइनेन्सियल सिस्टमलाई युज गरेर बाहिरबाट आएको अहिले हामी पछि पनि प्रब्लम कुरा गर्छौँ होला माइग्रेन्ट वर्कर्सलाई युज गरेर चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्सहरू प्रोग्राम्सहरू ल्याउन सक्छ फाइनेन्सिङको फन्ड क्रिएट गर्ने विल लुक एट अदर इक्जाम्पल्स अहिले होइन फन्ड क्रिएट कसरी गर्ने र त्यो फन्ड क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू ल्याउन सक्छौँ फाइनेन्सियल सेक्टरले कसरी फन्ड्सहरू क्रिएट गर्न सक्छ भन्ने अप्सन्सहरू हुन सक्छ त्यसलाई गरेर चाहिँ यो गर्न सक्यो भने फाइनेन्सियल सिस्टमलाई यति मात्रै गर्न सक्यो भने पनि यसले राम्रो रिलिफ दिन सक्छ यो रिलिफ आयो भने यसले अल्टिमेटली स्टक मार्केटलाई पनि राम्रो गर्छ हाम्रो स्टक मार्केट पनि हाइली फाइनेन्सियल सेक्टर डोमिनेटेड छ सो त्यसले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल सेक्टर इज आउट हुने हो फाइनेन्सियल सेक्टरमा प्रफिटेबिलिटी रिस्कहरू डाउन साइड हुने हो भने यसले अल्टिमेटली हाम्रो स्टक मार्केट पनि पोजिटिभ इम्प्याक्ट दिन्छ र स्टक मार्केटमा पनि केही कुरा गर्न सकिन्छ क्यापिटल गेन ट्याक्सका कुराहरू छन् त्यसमा अलिकति ध्यान दिन सकिन्छ सर्ट टर्म लङ टर्म इन्भेस्टर्सलाई त्यसपछि मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको फाइनेन्सियल यो हाम्रो क्यापिटल मार्केटभित्र इन्स्टिट्युसनहरू थप्नु पर्यो डेप्थ बढाउनु पर्यो यसलाई अलिकति यो सेक्टर डाइभर्सिफाई गर्नु पर्यो धेरै इन्स्टिट्युसनहरू आउनु पर्यो गभर्मेन्टले फ्यु इयर्स अगाडि पोलिसी पनि लिएको थियो 50 करोड भन्दा बढी क्यापिटल भएकोलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिक्टली लागू गर्नु पर्यो र कम्पनीहरूले पनि आफ्नो भनौँ न पब्लिकमा जाँदाखेरि उहाँहरूले पनि आफ्नो बिजनेसको हिसाबले पैसा लिन पाउनु पर्यो फ्री प्राइसिङ गरेर अगाडि बढ्यो भने यसले पनि हेल्प गर्छ यति गर्न सक्यौँ भने टु सम एक्सटेन्ट आई थिङ्क फाइनेन्सियल सिस्टमलाई यो इम्प्याक्ट अलिकति सफल अप गर्नको लागि हेल्प गर्छ कि जस्तो लाग्छ बिवेचनजी थ्याङ्क यू सो मच सर पक्कै पनि फाइनेन्सियल सेक्टरको डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरूमा यसले इम्प्याक्ट गरेको छ र एज यु सेड डिफ्रेन्ट वेज अफ ब्रिङ्गिङ आउट दि रिलिफ प्याकेजेस फ्रम दि गभर्मेन्ट हामीले अहिले जुन छलफल गरिरहेछौँ र आशा गरौँ यस्तै कुराहरू हाम्रो गभर्मेन्टबाट अनाउन्समेन्ट मात्रै होइन इम्प्लिमेन्टेसनमा पनि आओस् विथ द्याट अघि हजुरले लास्टको पार्टमा त्यो जुन फन्डको कुरा निकाल्नुभयो सो वी टकिङ अबाउट the relief packages that should be coming out from the government तर relief package ल्याउनको लागि त we need to have fund the government needs to have fund the source of fund त चाहियो नि हामीलाई so हाम्रो जस्तो देश which is always facing difficulties in terms of the resources so यस्तो challenging economy मा how do you think Nepal government can do
or what do you think the government can do at this point to ensure surplus sources of funds to announce stimulus packages as announced by various other governments worldwide? What do you have to say about this, sir? अलिकति ट्रिकी सिचुएसन चाहिँ छ. आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड. म अब फाइनेन्सियल सिस्टमसँग लामो समयसम्म आबद्ध भएको भएर यति बुझ्न सक्छु कि गभर्मेन्टलाई रिलिफ प्याकेजेसहरू लिएर आएर पैसा बाँड्नको लागि त्यति सजिलो छैन कम्पेरिटिभली जति हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिजहरूलाई अरू कन्ट्रिजहरू जसले चाहिँ रिलिफ प्याकेजहरू अनाउन्स गरेको छ उहाँहरूलाई छ. तर यो भन्दै गभर्मेन्ट डज नट ह्याभ द राइट टु साई अवे अहिले यो बेलामा. किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामी घरमा बस्नुको सबैभन्दा मुख्य कारण के हो त भन्दाखेरि हाम्रो हेल्थ सिस्टम, हामी मात्रै होइन संसारभरि भनौँ न, हरेक देशको हेल्थ सिस्टमको ठुलो फेलियर छ. किन भन्दाखेरि गभर्मेन्ट्सहरूले चाहिँ हेल्थ सिस्टममा चाहिँ जुन हिसाबले फन्डिङ गर्नु पर्थ्यो त्यो हिसाबले कहिले पनि फन्डिङ गरेका छैन. प्राइभेट सेक्टरमा राखेकै छैन हेल्थ सेक्टरलाई, त्यति धेरै फन्डिङ गर्नै सकेका छैन. र त्यो गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेक्टर चाहिँ त्यति राम्रोसँग डेभलप भएको छैन. सो आज दिनमा यदि हाम्रो हेल्थ सेक्टर एकदमै पर्फेक्ट हुने हो भने हामीले त कसलाई लाग्यो भनेर साउथ कोरियामा भए जस्तै ऱ्यापिड टेस्टिङ गरेर तिनीहरूलाई हस्पिटलाइजेसन गरेर हस्पिटलमा ठाउँ बनाएर त्यो सबै भएको भए त हामी घरमा त बस्नु पर्दैन थियो, हामी त आफ्नो काममा हुन्थ्यो, हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटी चलिरहेको हुन्थ्यो. तर गभर्मेन्टको फेलियर चाहिँ हेल्थ सिस्टमलाई उसले राम्रोसँग डेभलप गर्न सकेको छैन. सो त्यसले गर्दाखेरि त उसको इन्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि हामी थुनिएको छ. हामी घरभित्र छौँ, हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू फिजिकल एक्टिभिटिजहरू सबै चाहिँ कन्स्टेन्ट रूपमा मात्रै चलिरहेको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट चाहिँ साई अवे गर्न सक्ने ठाउँ छैन. सो गभर्मेन्टले गर्नै नसक्ने भन्ने पनि होइन. हामी धेरै ठुलो प्याकेज ल्याउन नसकौँला. हिजो इन्डियाले अनाउन्स गरेको जस्तो करोडौँ लाखौँ ट्रिलियनको हामीले गर्न सकौँला, 300 कति ट्रिलियनको हामीले गर्न नसक्ला होइन. तर हाम्रो इकोनोमीको साइजले थोरै बहुत 5-10% अफ जिडिपीको प्याकेज त हामीले पनि ल्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ. सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा गभर्मेन्टले के सकिन्छ त भनौँ न. सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्न सक्छ, गभर्मेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल हामीले एभ्री इयर चाहिँ के गरेर आउँछौँ त डिफ्रेन्ट मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसनहरू, बाइल्याटरल रिलेसनसिप भएका कन्ट्रिजहरू, आइएमएफ, वर्ल्ड ब्याङ्क यिनीहरूसँग लिए लोनको चाहिँ पैसाहरू, किस्ताहरू, इन्ट्रेस्टहरू हरेक वर्ष हामीले बुझाइरहेको हुन्छ होइन. यसको हामीले 75% जुन हुन्छ त्यो भनेको अराउन्ड 26-30 बिलियन हो. त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्यौँ भने यदि डिफर गर्न सक्यौँ भने इन्स्टिट्युसनहरूसँग कुरा गरेर अहिलेको सिचुएसन यस्तो छ, सो वी निड सम फन्ड्स फर इन्टरनल युज, सो अहिलेको लागि चाहिँ क्यान यु प्लिज फर्गो दिस पेमेन्ट, पछि लिउ भनेर स्विङ गर्न सक्यो. अथवा त्यो गर्न सकेन भने हामीले जति पैसा रिपेमेन्ट गरेछौँ एटलिस्ट त्यति बराबरको न्यू लोन, अहिलेसम्म साइन नभएको, केही नभएको, कतै केही नभएको, कमिट नगरेको न्यू लोन दिन सक्यो भने त्यहाँबाट 20-30 बिलियन रुपिस निकालिन्छ. त्यस्तै इन्टरनल डेट जुन छ हाम्रो, जुन गभर्मेन्टले चाहिँ लोकल डेट लिइरहेको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कको थ्रुबाट, त्यसको 25% मात्रै हामीले फोरगो गर्न सक्यौँ भने, इफ यु फोरगो दिस 25% जति फोरगो गर्नु छैन, 15-20 अर्बको फन्ड हामीले त्यहाँबाट पनि लिएर आउन सक्छौँ. त्यसपछि लाएर यदि गभर्मेन्ट थोरै एक्सपेन्डिचर्सहरू कट गर्ने हो भने 10-20% चाहिँ यस्तो ठाउँमा एक्सपेन्डिचर कट गर्ने कि जसले चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम त्यो एक्सपेन्डिचर देशभन्दा बाहिर जान्छ होइन, बाहिर खर्च हुन्छ, रिटेन हुँदैन हाम्रो देशमा त्यस्तो एक्सपेन्डिचर. र जुन एक्सपेन्डिचरले चाहिँ मान्छेको डेली लाइफमा चाहिँ त्यति धेरै नेगेटिभ र्यामिफिकेसन ल्याउँछ. जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 10-15-20% चाहिँ गभर्मेन्टहरूले गर्ने ट्रेनिङ्सहरूलाई घटाउन सक्यौँ भने अहिलेको हिसाबमा फरेन ट्रेनिङ्सहरू, बाहिरहरू अथवा ओभरअल ट्रेनिङको क्यापेसिटीमा अलिकति कन्स्टेन्ट लिएर आयो भने अहिलेको लागि छोटो समयको लागि त्यहाँबाट फन्ड लिन सकिन्छ. डिपिआर एन्ड फिजिबिलिटी स्टडिजहरू गरिरहेको हुन्छ गभर्मेन्टले विभिन्न टाइममा, त्यहाँबाट अलिअलि खर्च कटौती गर्न सकिन्छ. नन एसेन्सियल सब्सिडिजहरूलाई च्यानलाइज गर्नुपर्छ राइट सेक्टरमा, सो त्यहाँबाट हामीले खर्च कट गर्न सक्छौँ. सेक्युरिटी एन्ड डिफेन्स बजेटमा हामीले खर्च कटौती गर्न सक्छौँ. नन एसेन्सियल ट्राभल्सहरू जुन छ गभर्मेन्टको त्यसमा हामीले खर्च कटौती गर्न सक्छौँ. अब खर्च नै कटौती गर्नको लागि सांसद फन्डदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन्. देयर आर लट अफ थिङ्स हामीले खर्च कटौती गर्न सकिन. त्यो पोलिटिकल एभेन्युजहरूमा म छिर्न चाहिनँ होइन. त्योभन्दा बाहेकमा चाहिँ यतिमा एटलिस्ट हामीले गर्न सक्यो भने 40-50 अर्बको फन्ड त त्यहाँबाट पनि निकाल्न सकिन्छ. त्यस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो फरेक्स रिजर्भ एकदमै राम्रो छ, वी गट गुड फरेक्स रिजर्भ होइन. त्यसलाई अलिकति लेभरेज गर्नु पर्यो. यस्तो बेलामा हो लेभरेज गर्ने भनेको होइन. जस्तै स्वप फेसिलिटीहरू लिन सकिन्छ
हामीले गभर्मेन्ट्सहरूसँग त्यो फरेक्स रिजर्भलाई लेभरेज गरेर स्वाप फेसिलिटी लिन सक्यौँ भने 20-25 अर्बको 10-15 अर्बको स्वाप फेसिलिटी हामीले लिन सक्यौँ भने 5-10% अफ फरेक्स रिजर्भ त्यसले 15-20 अर्ब रुपियाँ एडिसनल क्रिएट गरिदिन्छ। यो स्वाप फेसिलिटी अहिले इन्डियाले एक दुईवटा कन्ट्रीसँग गरि पनि सकेको छ, त्यो फेसिलिटी इन्डियाले प्रोभाइड पनि गरिसकेको छ। सो त्यस्तो फेसिलिटीहरू लिनको लागि हामी पनि अग्रसर हुनु पर्यो, काम यसमा फोकस गरिहाल्नु पर्यो। हाम्रो टोटल फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ अराउन्ड $9 बिलियनको छ। त्यसको 10% लेभरेज गर्न सक्यो कुनै हिसाबले भने हामीसँग 100 बिलियन जति फन्ड आउन सक्छ त्यहाँबाट। हाम्रो डेट टु जीडीपी रेसियो इज ओन्ली 30%। हामीसँगको देशहरूको हेऱ्यौँ भने त्यहाँभन्दा धेरै माथि छ, कसैको त 100 भन्दा पनि माथि छ, 70, 80, 40, 50, 60 तिर छ। हामी 30% मा छौँ। त्यहाँनिर हामीले थोरै लेभरेजिङ गर्न सक्छौँ। त्यसलाई अलिकति अलाउ गर्ने हो भने 300-400 बिलियनको फन्ड हामीले त्यहाँबाट ल्याउन सक्छौँ। 160 बिलियनको फन्ड जति हामी 5% इन्क्रिमेन्टमा लिएर आउन सक्छौँ। सो यसरी हामीले लिएर आयौँ भने यसबाट सबै जोड्दाखेरि लगभग 300-400-500 अर्बको त हामीले प्याकेज यसरी पनि लिएर आउन सक्छौँ हैन। सो यतातिर पनि ध्यान जानु पर्यो। डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरूलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्नुपर्ने छ गभर्मेन्टले। यदि रिलिफ प्याकेज भनौँ न बाहिर जस्तै आएका प्याकेजेसहरू हामीले पनि दिने हो भने, अब एकदमै गाह्रो पर्यो भने भोलिको दिनमा हाम्रो प्रफिटेबल सेक्टर्सहरूमा एफडीआई पनि ल्याउन सक्छौँ कि हामीले। भनौँ न नेपाल टेलिकमको स्टेक अलिकति अफलोड पनि गर्न सक्छौँ परेको खण्डमा, प्रब्ली एयरलाइन्सको स्टेक अलिकति अफलोड गर्न सक्छौँ। के गर्न सक्छौँ अब डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरू हेरेर इन्स्योरेन्स सेक्टरमा केही गर्न सकिन्छ कि, रिइन्स्योरेन्समा एफडीआईजहरू अलाउ गर्न सकिन्छ कि, द्याट इज अ लुक्रेटिभ सेक्टर हैन, आउन चाहन्छन्। सो त्यतातिर पनि ध्यान दियौँ भने त्यहाँबाट पनि वी क्यान गेट अ लट अफ सोर्सेस। सो गर्न सक्ने ठाउँहरू छन्। अब सिचुएसन बिग्रिँदै गयो यही हिसाबले अगाडि बढ्यो भने आई थिङ्क सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ यो कुरामा अवश्य पनि ध्यान पुर्याउनेछ र जुन इकोनोमीलाई चाहिएको छ त्यसलाई चाहिँ अपलिफ्ट गर्नमा गभर्मेन्टलाई हेल्प गर्छ। अब कुरा यो पनि आउला कि ल ठिक छ पैसा त दिने, भोलिको दिनमा कहाँबाट तिर्ने त, where do we pay this from भन्ने कुरा आउन सक्छ। सो त्यसको लागि गभर्मेन्टले अघि नै भने जस्तो आइदर नन एसेन्सियल एक्सपेन्डिचर्सहरू कट गर्नु पर्यो। करेन्ट एक्सपेन्डिचर हाम्रो यति धेरै छ कि यति बलुनिङ भइसक्यो कि अहिले त झन् हामीसँग 3 लेभल्स अफ गभर्मेन्ट छ। त्यो 3 लेभल्स अफ गभर्मेन्टको एक्सपेन्डिचर हेऱ्यो भने आँटिन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यति बलुनिङ भएको छ हाम्रो करेन्ट एक्सपेन्डिचर, ट्याक्स रेभेन्यू त सबै त्यसमा मात्र जान्छ। सो त्यहाँनिर हामीले केही न केही गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रब्ली दिस इज द राइट टाइम टु डु इट। अलिकति रिस्ट्रक्चरिङ गरेर अलिकति छरितो सिस्टम बनाएर कस्ट अलिकति त्यहाँ घटाउन सक्यो भने लङ टर्ममा यसले एकदमै हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को भनेको गभर्मेन्टले अब ट्याक्स पनि बढाउन सक्छ, नेचुरल हो। यदि गभर्मेन्टले नयाँ एक्सपेन्डिचर गर्छ भने उसको रेभेन्यू कतैबाट आउँदैन, केही छैन सोर्सेस भने उसले भनेको जनतासँग उठाउने हो, ट्याक्स दिने हो। सो ट्याक्स दिँदाखेरि पनि गभर्मेन्टले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। यो सधैँ इन्कम ट्याक्सलाई मात्र टार्गेट गरेर हुँदैन, मिडल इन्कम ग्रुपलाई मात्रै टार्गेट गरेर पनि हुँदैन। यसलाई अलिकति डाइनामिक बनाउनु पर्यो, अलिकति सोच्नु पर्यो यसलाई कसरी चाहिँ इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भनेर। जस्तै सिगरेट एल्कोहल्सहरू हाम्रो नेपालमा अहिले पनि सस्तोमै पाइन्छ कम्पेरिटिभली हेर्ने हो भने होइन, त्यति धेरै महँगो छैन बाहिरको तुलनामा, कतिपय देशको तुलनामा। सो त्यसमा हामीले हेल्थ हजार्ड ट्याक्स भनेर लगाउन सक्छौँ, त्यस्तो कुराहरूमा सोच्न सकिन्छ। हामी अनहेल्दी फुड्सहरू खान्छौँ, हाम्रो इम्पोर्टको ठुलो पोर्ट यो पनि अनहेल्दी कन्जम्सन लाइक प्रोसेस ड्रिङ्क्स, स्न्याक्स, प्रिजर्भेटिभ्स भएको स्न्याक्सहरू। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, सम काइन्ड अफ अ कन्जम्सन ट्याक्स यसमा हेर्न सकिन्छ होला मोस्ट प्रोबेबली। यदि गभर्मेन्टलाई ट्याक्सकै प्रब्लम पर्यो भने रोड पर्मिट ट्याक्सहरू हाम्रो रिलेटिभली चिप नै छ, त्यसमा हेर्न सकिन्छ। भेहिकल रेजिस्ट्रेसन ट्याक्स पनि अलिकति चिपै छ, त्यसमा हेर्न सकिन्छ। भनौँ न अब विलासिताका सामानहरूको जुन इम्पोर्ट हुन्छ त्यसमा हेर्न सकिन्छ। पोल्युसन ट्याक्सहरू लिन सकिन्छ, पोल्युसन ट्याक्समा केही नयाँ कुरा ल्याउन सकिन्छ, त्यतातिरबाट ट्याक्स कलेक्ट गर्न सकिन्छ। सो यो कुराहरूमा ध्यान दिएर गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ। सो मेरो विचारमा यदि गभर्मेन्टले चाह्यो भने र यदि रिक्वायरमेन्ट भयो भने गभर्मेन्ट चाहिए भए पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू लामो समयदेखि यो सेक्टरमा आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो सेक्टरको प्रब्लम एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। सो भोलि परेको खण्डमा उहाँहरूले नेसेसरी स्टेप लिएर डेफिनेटली सेक्टर्सहरू जसलाई इम्प्याक्ट भएको छ त्यसलाई बचाउनको लागि रिलिफ प्याकेजेसहरू जसले चाहिँ एक्चुअली नै डाइरेक्ट बेनिफिट दियोस् त्यस्ता प्याकेजेसहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना छ। Okay, Bani sir, as you said, there are a lot of sources to bring the fund. र फन्ड ल्याएर मात्रै भएन, फन्डलाई रिपेमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी पनि एनहान्स गर्नुपर्छ, विच अहिले हजुर सबै व्यक्त गर्नुभयो। सो लेट्स होप हाम्रो गभर्मेन्टले पनि त्यही अनुसार काम गर्छ। विथ दिस आई मुभ टु मुजा सर नाउ।
if you are hearing me, sir. So, अहिले context ma, all the sectors has been severely affected. So, out of the different sectors, it's been considered that the tourism and hotel industry, most particularly the hotel industry, has been one of the most hard hit sectors. So, hotel industry ko part ma चाहिँ, what are the relief packages or any announcement has it been made by the government for that? So that's a very important question, Vivechan sir. Thank you very much. अहिलेको हामीले everyone is observing that the hotel, especially hotel, restaurants, resorts, travels and trekking, उहाँहरूको sector चाहिँ एकदमै it's being affected very much हैन. उहाँहरूको transactionsहरू almost zero नै छ. Operationsमा आउन सकिराख्नु भएको छैन. So they're being very badly hit हैन. So especially अहिले झन् हाम्रो Visit Nepal 2020 को program थियो. Everyone was being very excited. Industrialists, the whole country was excited. We had a lot of preparations for this. But these are the loans investment money. But unfortunately, COVID-19 pandemic situation arising. Unfortunately, as we all know, Visit Nepal 2020 also got cancelled. Very long-term effect other industries they might get operational after 1 month, or let's say some short time of period after the lockdown they will resume their operations. And the tourism, the domestic industries they might bounce back very quickly. Domestic industries भन्दा पनि हाम्रो international tourism they might take a long time to recover, especially अहिलेको केसमा when we have so many international investors investing in the Nepal's tourism sector. You can see Marriott coming in, you can see Sheraton just stepping in, construction hotel. So they must have invested a huge amount in the Nepalese tourism sector. As we all know, Nepal's economy is remittance tourism driven. So GDP ko percent bhanda pani directly, indirectly tourism ma धेरै जना आबद्ध हुनुहुन्छ. सानो सानो लजदेखि लिएर ट्रेकिङ इन्डस्ट्रिजहरूदेखि लिएर राफ्टिङ एडभेन्चरस स्पोर्ट्सहरूको इन्डस्ट्रिजहरू धेरैजना मान्छेलाई एम्प्लोय गरिरहेको छ यो सेक्टरले. सो इट इज भेरी क्रुसियल, भेरी इम्पोर्टेन्ट इन फ्याक्ट द्याट नोबडी लुजेस फेथ in the tourism sector, because अहिलेको सिचुएसन भनेको लाइक पेन्डेमिकले गर्दाखेरि मात्र हो. what our natural beauty is, what our अरू सबै tourism potential, it has not gone anywhere. So it is very important that we hold these investors where they are. Like Nepalma अझै पनि potential छ. Nepalma there's lots of avenues. And अहिले यो जुन concessional loansहरूको कुरा छ, इन्ट्रेस्टहरूको कुराहरू छ, यो चाहिँ अलिकति सर्ट टर्ममा अनाउन्स भएको थियो. बट आई थिङ्क टुरिज्म सेक्टरमा स्पेसली यो ह्युज इन्भेस्टमेन्ट भएको सेक्टरमा चाहिँ एज परमेश्वर सर प्रिभियसली स्टेटेड इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनको कुराहरू अलिकति बढाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ. मोरेटोरियम पिरियडहरू अलिक धेरै नै इन्क्रिज गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ. लाइक 1 year, मेबी even half or 2 years बढाउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ. And we can see हाम्रो होटलहरू, even our airlines, even well-established hotels and airlines are starting to lay people off. And कतिजनाले salary कम दिएर राखिराख्नु भएको छ. I think it is our responsibilities as employers to ensure that all our staffs are in good condition. So सबैजनालाई चाहिँ राम्ररी salary at least to उहाँहरूको daily sustenance एक्सपेन्ड गर्ने हिसाबले स्यालेरी दिएर राख्नु चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड यसमा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले पनि कन्सेसनल लोन्स टु प्रोभाइड स्टाफ विथ स्यालेरी यो व्यवस्था गरेको नै छ. र हाम्रो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट द्याट दिस टुरिज्म र रेमिटेन्स जुनले चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक ड्राइभर्सहरू हुनुहुन्छ, इट हेज टु बी केप्ट इन्ट्याक्ट. र गभर्मेन्टले यसमा इट हेज आइडेन्टिफाइड this tourism and this industries as corona affected sectors. र हामी जति पनि हाम्रो रिलिफ प्याकेजेसमा corona affected sectors भनेर डिफाइन गरेको छ. यसमा होटल, लाइक आई सेड, होटल, रेस्टुरेन्ट्स, रिजोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङ र अरू सेक्टर्सहरूलाई बेसिकली धेरै प्रायोरिटी दिएको छ. So I think these are the provisions that are being taken by the government. र अब आउने बजेटमा पनि हामीले I think we will see a lot of emphasis being kept in to keep these sectors alive and afloat. So pass on to you. Yeah, very true, sir. Around 7 to 8% contribution hotel and tourism industry as total gross economy math. So tough time for the tourism and hotel industry. But as you said, the government has thought of giving the relief package accordingly.
in the form of concession loan or in any other form that is yet to come. So I'm sure Hotel Association Nepal is also having different conversation with the authority and the government for this. Anyway, I would just like to remind our viewers that, as I said, I would take a few questions in between the discussion. So if you have any questions, I request you to send us so that we can have a discussion on that too. In the meantime, until I get your questions, I would again switch back to Parmeshwar sir. So now, financial sector ko हामी कुरा गरिरहेको छौँ हैन, but it's obvious that leaving financial sector, there are other sectors also which has been hit very hard due to this pandemic, and they have a long-term impact in days to come. It's already observed. So, what do you think are those sectors which has long-term impact for our economy, and at the same time, what relief packages can be, brought in the front line to those sectors? Please, sir, what's your take on this? I think there are rarely any sector which has not been impacted due to COVID. धेरै कम सेक्टर छ होला, सबै सेक्टरमा केही न केही इम्प्याक्ट परेकै छ. एउटा फनी थिङ म भनिहाल्छु. I'd like to share something. एउटा सिनियर ब्याङ्करसँग कुरा भइरहेको थियो मेरो केही दिन अगाडि. हामी जेनरली अहिले के बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि भनौँ न मेडिसिन मार्केट, फार्मास्युटिकल्सहरू यिनीहरूलाई त खासै धेरै इम्प्याक्ट परेको छैन. औषधिहरू त बिक्री भइरहेछ, पसल पनि खुलिरहेछ, उहाँहरूको सप्लाई चेन पनि इन्ट्याक्ट छ होइन, काम पनि भइरहेछ, प्रोडक्सन पनि भइरहेछ, र मेटेरियल्स पनि आइरहेछ. अलिकति रिड्युस क्यापेसिटी युटिलाइजेसनमा होला, तर काम त भइरहेको छ. सो यो सेक्टरलाई हामी चाहिँ त्यति धेरै इम्प्याक्ट भएको छैन भनेर सोच्छौँ. तर मलाई उहाँले एउटा कस्तो अचम्मको प्रश्न आउनु भने पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ अरे भन्दाखेरि हामी सबैजना घरभित्र बसिरहेछौँ. As we are staying inside home, we are not going out, we are not eating out, बाहिरको खानेकुरा खाइरहेको छैनौँ, घरमा बसेर थोरै भए पनि हेल्दी नै कुरा खाइरहेछौँ. त्यसमाथि बाहिर नगएको कारणले गर्दाखेरि जुन रुगा खोकीहरू सर्थ्यो त्यो सर्न छैन, सबैजना घरभित्र छ. यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको फास्ट मुभिङ ड्रग्स जुन भन्छ, जुन चाहिँ चाँडो बिक्री हुन्छ, क्यास काउजहरू, चाँडो बिक्री हुने ड्रग्सहरू, एन्टिबायोटिक्सहरू, प्यारासिटामोलहरू, एन्टासिड्सहरू, डाइजिनहरू, कोल्ड मेडिसिनहरू, कफ मेडिसिनहरू, यिनीहरूको के भएको छ त डिमान्ड घटिरहेको छ अरे. उहाँहरूको जुन औषधिहरू छ, जुन डिलर्सहरू छ, त्यहाँबाट त्यति धेरै डिमान्ड चाहिँ रिक्रिएट भइरहेको छैन भन्नुहुन्छ. सो यसो हेर्ने भने बाहिरबाट मेडिकल सेक्टर यो फार्मास्युटिकल्सहरूलाई इम्प्याक्ट परेको छैन कि जस्तो लाग्छ, तर भिजिट रूपमा गएर हेऱ्यो भने सबै सेक्टरलाई केही न केही इम्प्याक्ट यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि परेकै छ. कुनै सेक्टरलाई चाहिँ यस अलिकति कम इम्प्याक्ट परेको छ. त्यो कम इम्प्याक्ट भनेको उहाँहरूको इम्प्याक्टको होराइजन चाहिँ सर्ट टर्म छ, र कतिपयलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लङ टर्म इम्प्याक्ट परेको छ, उहाँहरूको इम्प्याक्टको होराइजन चाहिँ लामो समयको छ. अब अहिले यो डिस्कसनमा हामी सबै सेक्टरमा परेको इम्प्याक्टहरूमा त्यति धेरै डिस्कस गर्न त सक्दैनौँ. तर वी अल नो टुरिज्म भनौँ न, एउटा टुरिज्म सेक्टरमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इम्प्याक्ट परेको छ भनेर हामी सबैले अग्री गरेको छौँ यो पेन्डेमिकको कारणले होइन. र टुरिज्म सेक्टर भनेको एयरलाइन्स र होटेल मात्रै होइन. तपाईँ विचार गर्नुहोस्, हजारौँ रेस्टुरेन्ट, रिजोर्ट, मोटेल्स, ट्राभल एजेन्ट्स, टुर अपरेटर्स, टुरिस्ट गाइड, सप, रिटेल आउटलेट्सहरू टुरिस्ट सेन्टरमा खोलेको, टुरिस्ट डेस्टिनेसन्सहरूमा बनाएको, एन्टरटेनमेन्ट सेन्टर, यो सबै पर्यो कि अल्टिमेटली होइन, यो एभ्रिथिङ पर्यो. सो यो चङ्कमा जुन इम्प्याक्ट पर्छ, यो चङ्कमा चाहिँ अलिकति लङ टर्म इम्प्याक्ट पर्ने देखिन्छ. यो इम्प्याक्ट चाहिँ अलि लामो समय रहन सक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि इट इज भेरी भेरी नेसेसरी टु युटिलाइज द फाइनेन्सियल सेक्टर. अघि नै हामीले जुन एडिसनल सोर्सेस क्रिएट गरेको छौँ डिफ्रेन्ट ठाउँबाट, त्यो आएको एडिसनल सोर्सेसलाई चाहिँ अब यो सेक्टरमा चाहिँ च्यानलाइज गर्नु पर्यो फाइनेन्सिङ प्रोग्राम्सहरू निकालेर. मिड टर्म फाइनेन्सिङ प्रोग्राम, लङ टर्म फाइनेन्सिङ प्रोग्राम, एयरलाइन्सलाई कति वर्षको फाइनेन्सिङ चाहिन्छ त त्यो हेर्नु पर्यो, उसको रिक्वायरमेन्ट के छ हेर्नु पर्यो, त्यो इन्डस्ट्री कहिले बाहिर निक्लिन सक्छ हेर्नु पर्यो. त्यो सबै हेरेर चाहिँ उसलाई कति टर्मको फाइनेन्सिङ चाहिन्छ त्यस्तो खालको फाइनेन्सिङ प्याकेज ल्याउनु पर्यो. त्यसमा प्रिन्सिपल मोराटोरियम, इन्ट्रेस्ट मोराटोरियम, केही समयको लागि जबसम्म नर्मलाइज हुँदैन सिचुएसन तबसम्मको लागि चाहिँ ब्याङ्क हलिडेजहरू दिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ. अर्को भनेको के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो सेक्टरलाई रिलिफ दिनको लागि अब बिस्तारै यसको ग्रेजुअल ओपनिङ प्लानमा पनि जानुपर्छ है. एउटा के हुनसक्छ भोलिको रेभोल्युसन भन्दाखेरि वी माइट ह्याभ टु लिभ विथ दिस. यो चाहिँ हामीसँगै रहन्छ, बिस्तारै मात्रै जान्छ. सो योसँग हामी बाँच्न सिक्नुपर्छ. त्यो भएको खण्डमा यो होटेल इन्डस्ट्रीहरूलाई पनि हामीले अपरेट गर्न सक्छौँ, र यसलाई अपरेट गर्नको लागि हामीले इमिडिएटली प्लान्सहरू बनाउन थाल्नु पर्यो. त्यहाँ 10वटा टेबल भएको रेस्टुरेन्टमा 4वटा 5वटा टेबलसम्म त सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर चलाउन सकिन्छ नि त. त्यो गर्न सकिन्छ. त्यो लाइनमा पनि सोच्नु पर्यो. 30% क्यापेसिटीमा चलाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यसलाई के गर्ने
त्यो प्लानिङ गर्नु पर्यो। यो सेक्टरमा आबद्ध भएका इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई लङ टर्म ट्याक्स ब्रेक हलिडे दिनु पर्यो होइन, ट्याक्स ब्रेक दिनु पर्यो 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष। अहिलेको वर्ष त लसै हुन्छ, तर 1-2 वर्षपछि प्रफिट हुन थाल्यो भने पनि सर्टेन पिरियडसम्म त्यो लसेस जुन भएको छ त्यसलाई कम्प्लिटली रिकभर हुने गरेर ट्याक्स ब्रेक दिनु पर्यो, अथवा ट्याक्स हलिडे नै भए पनि दिनु पर्यो, यो ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि कुनै कुनै इन्स्टिट्युसनहरू यो सेक्टरमा चाहिँ उनीहरूलाई क्यापिटलको पनि हुन्छ, बरोइङ मात्रै गरेर पुग्दैन। एउटा सर्टेन क्यापासिटी मात्रै हुन्छ इन्स्टिट्युसनको बरो गर्ने, त्योभन्दा बढी उसले गर्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्स्टिट्युसनलाई क्यापिटल इन्जेक्सन प्लान पनि हुनु पर्यो। गभर्मेन्टले 10-20 बिलियनको क्यापिटल इन्जेक्सन प्लान ल्याउनु पर्यो, जुनमा चाहिँ गभर्मेन्टले यो सेक्टरमा लङ टर्म इम्प्याक्ट परेकाहरूलाई डाइरेक्ट क्यापिटल इन्जेक्सन दिने फर अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम, त्यसलाई ओभर अ पिरियड बिस्तारै निकाल्दै लैजाने। त्यो किसिमको प्लानिङ गरेर चाहिँ परेको खण्डमा त्यो हदसम्म पनि जान हामी रेडी हुनुपर्छ। यस्तो पनि प्याकेज गभर्मेन्टले ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि लाएर के गर्न सकिन्छ, भोलि खुलेको खण्डमा गभर्मेन्टले एयरलाइन सेक्टर्सहरूलाई सपोर्ट गर्नको लागि अलिकति ट्राभल्सहरूलाई यो सेक्टरमा डाइभर्ट गर्नको लागि टु सम एक्सटेन्ट होइन, अलरेडी रिड्युस क्यापासिटीमा चल्नुपर्ने हुन्छ, कस्ट हाई हुन्छ, त्यति प्रफिट जेनेरेट गर्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जुन गभर्मेन्ट ट्राभल्सहरू छ त्यसलाई सकेसम्म त्यतातिर डाइभर्ट गर्न पनि सक्छ, त्यसले पनि यो सेक्टरलाई सर्टेन बिजनेसहरू दिन्छ। फेरि यो सेक्टरमा अहिलेको लागि हालको लागि नयाँ रेजिस्ट्रेसन्सहरू, नयाँ इन्भेस्टमेन्ट्सहरू, अब अहिले खास इन्भेस्टमेन्ट त चाहिएको छ, नचाहिएको त होइन, तर अलिकति यो सेक्टरलाई पनि त प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। यसका इन्भेस्टर्सहरू हुनुहुन्छ, यो इन्भेस्टर्सहरूलाई पनि इन्स्योर गर्नु पर्यो कि हामी छौँ है, गभर्मेन्ट इज देयर टु सपोर्ट यु भनेर देखाउनु पर्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिलेको लागि यो सेक्टरको मा नयाँ इन्भेस्टमेन्टहरू अलिकति फर्को सकिन्छ भने त्यसलाई पनि हेर्न सकिन्छ। अर्को हामीले रेमिटेन्समा इम्प्याक्ट पर्छ भनेको छौँ। रेमिटेन्सको इम्प्याक्ट भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भोलिको दिनमा यदि यो मल्टिप्लाई भएर ठुलो भयो भने लार्ज स्केल माइग्रेसन रिभर्सलको कुरा आउन सक्छ। रेमिटेन्सको कारणले जसले भनौँ न अलिकति आफ्नो लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई इन्क्रिज गरेको थियो र पोभर्टीबाट बाहिर निक्लेको थियो, माइग्रेट भएर सिटिजमा गएको थियो, उहाँहरूको इन्कममा इम्प्याक्ट हुन्छ। देयर माइट बी सिचुएसन अफ रिभर्स माइग्रेसन टु सम एक्सटेन्ट लङ टर्ममा, यदि यो धेरै लामो समयसम्म भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ पोभर्टी एलिभेसनमा रेमिटेन्सले ठुलो हामीलाई सपोर्ट गरेको छ। लास्ट 10-15 इयर्समा जति मान्छे पपुलेसन चाहिँ पोभर्टीबाट बाहिर निक्लेको छ उहाँहरूको लगभग 50% जति त रेमिटेन्सको कारणले निक्लेको छ। सो त्यसले गर्दा रेमिटेन्स घट्यो भने मान्छेहरू फलोइङ बिलो द पोभर्टी लाइन हुन सक्छ। सो त्योलाई ध्यान दिएर चाहिँ प्रोग्राम्सहरू, स्किम्स गभर्मेन्टले ल्याउनु पर्यो। नम्बर 1, बाहिरबाट फर्किने रिटर्नी वर्कर्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, उहाँको डेटाबेस डेभलप गर्नु पर्यो। कहाँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ, कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा युटिलाइज गर्न सकिन्छ कि, एग्रिकल्चरल सेक्टरमा युटिलाइज गर्न सकिन्छ कि, सर्भिस सेक्टरमा युटिलाइज गर्न सकिन्छ कि, मल्टिपल सेक्टर्समा युटिलाइज गर्न सकिन्छ। उहाँहरूले धेरै स्किल्स सिकेर आउनु भएको छ त्यहाँबाट। त्यो स्किल्सलाई हामीले युटिलाइज गर्न सक्यौँ भने हाम्रो इकोनोमीमा यसले एकदम मल्टिफोल्ड पोजिटिभ इम्प्याक्ट छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पहिला इन्फर्मेसन चाहियो, के छ त उहाँहरूको स्थिति, को फर्किनु भएको छ, के स्किल्स लिएर फर्किनु भएको छ, त्यसलाई हामीले ध्यान दिनु पर्यो। त्यसपछि लाएर फाइनेन्सियल सेक्टरलाई युज गरेर त्यो फर्किनु भएका वर्करहरू जसले अहिले जागिर गुमाउनु भएको छ, पेन्डेमिकको कारणले स्किल्स छ तर मैले जागिर गुमाएको छु, यो सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ स्पेसल फाइनेन्सिङ स्किम्सहरू ल्याउनु पर्यो। एन्टरप्रेन्योरसिप डेभलप गर्नको लागि, उहाँहरूलाई बिजनेस अगाडि बढाउन हेल्प गर्नको लागि, एग्रिकल्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि 100 बिलियन जतिको फन्ड जुन हामीले अघि न सोर्सेस एक्सप्यान्ड गरेका थियौँ, त्यो सोर्सेस एक्सप्यान्ड गरेकोबाट 40, 50, 60, 100 बिलियन जतिको यो क्रिएट गरेर साँच्चीकै यसलाई हामीले मोबिलाइज गर्न सक्यौँ भने हामी चाँडै नै समृद्धिको तर्फ अगाडि बढ्छौँ होइन। यसले त भोलि यस्तो खालको प्रोग्रामले त अब जाने माइग्रेन्ट वर्करलाई पनि रोकिदिन्छ कि नेपालमै म केही गरौँ न, आई गट अपर्च्युनिटी, सो लेट मी डु इट हियर इटसेल्फ भनेरै प्रोत्साहन गर्छ। सो त्यस्तो खालको फाइनेन्सिङ स्किम्सहरू ल्याउनु पर्यो। त्यसपछि लाएर एग्रिकल्चर सेक्टरमा माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूलाई फर्किनु भएको हाम्रो दाइ भाइ दिदी बहिनीहरूलाई युज गर्न सक्ने एकदमै ठुलो क्यापेसिटी छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्नको लागि सर्टेन कुराहरू स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्छ। एउटा भनेको एग्रिकल्चरको भ्याल्यु चेनलाई हामीले स्ट्रेन्थन गर्नु पर्यो, एकदमै कमजोर स्टेजमा छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एग्रिकल्चरल आउटपुट एकदमै कम छ। त्यो एग्रिकल्चर आउटपुट यदि हामीले यो सप्लाई चेनलाई म्यानेज गर्यौँ भने राम्रोसँग बढाउन सकिन्छ। केही नगरे पनि, एडिसनल केही नगरे पनि राम्रोसँग बढ्छ। लोकल गभर्मेन्टलाई युटिलाइज गर्नु पर्यो यो बेलामा। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले, लोकल गभर्मेन्टले युज गरेर सिड, फर्टिलाइजर, स्टोरेज, मार्केट, 4वटा कुरा
यो चारवटा कुरामा चाहिँ भ्यालु चेन स्ट्याब्लिस गर्नमा मद्दत पुर्याउनु पर्यो स्ट्रिट स्टोरेजको लागि ठाउँ चाहिन्छ भने त्यो बनाउनेतिर लगाउनु पर्यो टाइममा फर्टिलाइजर किन्ने बजेट दिनु पर्यो पहिले फर्टिलाइजर चाहिँ सिजन आउनुभन्दा अगाडि टक्क आएर गोदाममा बसिसक्नु पर्यो लोकल लेभलमा आफ्नो एरियामा चाहिन्छ त्यो सबै रेडी हुनु पर्यो भोलि प्रोडक्सन भइसकेपछि स्टोरेज चाहियो भने स्टोरेजको फेसिलिटी अभाइलेबल गराउनु पर्यो र डाइरेक्ट मार्केट एक्सेस दिनु पर्यो उहाँहरूले यति गर्न सक्यो भने यो सेक्टरमा धेरै उपलब्धि दिन सकिन्छ substantial amount of budget will be required for this यसको लागि हामीलाई स्पेशल फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन चाहिन्छ भने त्यतातिर पनि सोच्नु पर्यो यसमा लोकल लेभल डेभलपमेन्टको पनि कुरा छ एग्रिकल्चरल सेक्टरको पनि डेभलपमेन्टको कुरा छ सो एग्रिकल्चरल सेक्टरको पनि अझ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको कुरा छ के सीड फर्टिलाइजर स्टोरेज मार्केट भनेको बेसिकली उसको इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग रिलेटेड डेभलपमेन्ट कुराहरू भयो सो त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा ध्यान दिनको लागि त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट ल्याउनको लागि इभन इफ यु निड अ स्पेशलाइज फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन चाहियो भने त्यसलाई पनि हामीले पोलिसीमा ल्याएर भनौँ न फर इक्जाम्पल म्युनिसिपल डेभलपमेन्ट एन्ड फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसन भयो भने यो सबै काम म्युनिसिपालिटीले गर्ने लोकल गभर्मेन्टले गर्ने त्यो लोकल गभर्मेन्टले काम गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने त भन्दा फाइनेन्सिङहरू जुन चाहिन्छ र उहाँहरूलाई टेक्निकल उहाँहरूलाई डेभलप गर्नको लागि जुन एक्सपर्टिजहरू चाहिन्छ त्यो एक्सपर्टिजहरू चाहिँ त्यो म्युनिसिपल डेभलपमेन्ट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको थ्रुबाट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने सो यस्तो कुराहरू गर्न सकेर अगाडि बढ्यो भने मेरो विचारमा लङ टर्म इम्प्याक्ट आउने वान अफ द सेक्टर्स रेमिटेन्सबाट आउने जुन इम्प्याक्ट छ त्यसलाई पनि हामीले टु सम एक्सटेन्ट धेरै लेभलमा मिनिमाइज गर्न सक्छौँ गभर्मेन्ट रेभिन्यू प्रब्लम छ आई अन्डरस्ट्यान्ड लोवर कन्जम्सन लोवर इम्पोर्ट्स लोवर ट्याक्सेस इम्पोर्टलाई पनि हामीले धेरै रेस्ट्रिक्ट गर्नु हुँदैन यसको पनि फेरि मल्टिफोल्ड इफेक्ट हुन जान्छ सो त्यसलाई ध्यान दिएर गभर्मेन्टले एटलिस्ट भनौँ न लङ टर्म अहिले तुरुन्तै इम्प्याक्ट हुने यो टुरिज्म रेमिटेन्स सेक्टरहरू फाइनेन्सियल सेक्टरहरू जुन छ तिनीहरूलाई केही न केही लिएर आयो भने यसले धेरै नै हेल्प गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई Okay, Pani sir. As you said, be it tourism, be it remittance or agriculture, different sectors हरूमा गभर्नमेन्टले त्यति नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र आशा गरौँ आउँदो बजेटमा पनि यो सबै सेक्टर्सको लागि पनि I mean with inclusion of the financial sectors यी अरू सेक्टर्सहरूमा पनि गभर्नमेन्टले ध्यान पुर्याउन सक्छ with this I have one question from our viewers Mr. Manoj Khadka and I would like to put this question to you Parmeshwar sir. So his question is how financial institutions can manage their liquidity in the pandemic situation. Thank you Manojji for the question. मेरो विचारमा उहाँले लिक्विडिटीको अब दुईटा अर्थ छ एउटा भनेको फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा भएको लिक्विडिटी भयो अर्को भनेको लेन्डेबल फन्ड्सको लिक्विडिटी भयो सो फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनमा अहिले आउने प्रब्लम भनेको यो दुईटा पार्ट अफ लिक्विडिटीमा हो जुन पहिलो लिक्विडिटी छ त्यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न फाइनेन्शियल सिस्टममा भएको लिक्विडिटी छ त्यसमा त्यति धेरै ठुलो प्रब्लम छैन सेन्ट्रल ब्याङ्कले हाकै ओपन मनी मार्केट अपरेसन्सहरूको थ्रुबाट त्यो लिक्विडिटीलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्न सक्छ त्यो भयो भने फाइनेन्शियल सिस्टममा त्यति ठुलो लिक्विडिटीको प्रब्लम आउँदैन मनी ओपन मार्केट अपरेसन्सबाट मात्रै म्यानेज गर्यो भने पनि अर्को भनेको हाम्रो यदि लेन्डेबल फन्ड्सको लिक्विड बजारमा जाने पैसा लगानी हुने पैसाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अघि नै हामीले सुरुमा कुरा गरे जस्तो सोर्सेसहरू चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्नु पर्यो सीसीटी रेसियोका सोर्सेसहरू स्पेशल फाइनेन्सिङ स्किम्सहरू रिफाइनेन्सिङ बजेटहरू त्यसलाई सीसीटीमा काउन्ट नगर्ने कुराहरू यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दियो भने चाहिँ लिक्विडिटी जुन प्रब्लम हुन सक्छ लेन्डेबल फन्ड्सको सेक्टरमा त्यसलाई चाहिँ त्यसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ Okay, thank you for that, sir. I hope his question has been properly addressed by you. And now we move to another question, sir. And this question again goes to you again. हामीले अहिलेसम्म रिलिफ प्याकेजको कुरा गर्यौँ अनि त्यसको लागि जुन फन्डको सोर्सेसहरूको कुरा गर्यौँ एन्ड डिफ्रेन्ट सेक्टर्सहरूको पनि कुरा गर्यौँ बट नाउ लेट्स टक अबाउट द डिस्ट्रिब्युसन छ डिस्ट्रिब्युसन च्यानलको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँ हामीले सो देयर वाज अ न्युज the other day I was going through the news it had reported that around 800 million relief distribution be it for food and kind especially targeted to the unorganized sector so however to report saying it was claimed by the media again that the relief campaign was not proper and it did not yield the desired result. So where are we lacking, sir, and what needs to be done to ensure efficiency on such relief distribution implementations? I'll just quickly answer your question. यसमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी के रह्यो भन्दाखेरि डेटा कलेक्सन लास्ट टाइम भुइँचालो जाँदाखेरि पनि राम्रो रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन भएको थियो त्यो रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्ने बेलामा यदि हामीले कम्प्लिट
डेटाबेस डेभलप गर्न सकेको भए त्यसलाई अहिले युज गरेर यो रिलिफ डिस्ट्रिब्युसनलाई हामीले इफेक्टिभ बनाउन सक्छौँ। तर त्यतिखेर त्यो डेटा नभएको कारणले गर्दाखेरि यसपालि जुन रिलिफ डिस्ट्रिब्युसनहरू भयो फुडको बेसिकली भनौँ न सबभन्दा नम्बर 1 त्यसमा चाहिँ त्यति इफेक्टिभ हुन सकेन कि भन्ने कुरा आइरहेको छ। सो मेन ल्याकिङ भनेकै हामीले डेटाबेस डेभलप गर्न सक्नु पर्यो। कुन एरियामा कुन ठाउँमा कतिजना अनअर्गनाइज लेबर एसोसिएटेड मान्छेहरू बसेका छन्, रेन्टमा बसेका छन्, कुन कुन ठाउँमा बसेका छन्, कुन इन्डस्ट्रीमा काम गरेका छन्, उनीहरूको आफ्नो घर कहाँ हो, त्यो सबै इन्फर्मेसन्सहरूलाई राइटली हामीले म्यानेज गरेर राख्न सक्यो भने मात्रै यस्तो रिलिफ डिस्ट्रिब्युसनहरू चाहिँ हामीले राम्रो गर्न सक्छौँ। नत्र भए जहिले पनि रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन्समा चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ आइ नै रहने हुन्छ। प्लस फाइनेन्सियल सेक्टरलाई पनि युज गर्नु पर्यो कि यसमा कम्पलसरीली ब्याङ्क अकाउन्ट हुनु पर्यो रिलिफ डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि। ह्यान्ड टु ह्यान्ड रिलिफ डिस्ट्रिब्युसनहरू सकेसम्म डिस्करेज गर्नु पर्यो होइन। इभन फर एक्जाम्पल नुन दाल तेल चामलै दिनु छ भने पनि भाउचर्सहरूको थ्रुबाट फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई युज गरेर गर्नु पर्यो सो द्याट डाइरेक्ट डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ नहोस्, स्थानीय तहबाटकै ढोकाबाट चाहिँ दाल र चामल चाहिँ नबाडियोस् भन्नको लागि चाहिँ त्यसरी फाइनेन्सियल सिस्टमलाई पनि युज गर्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क विल बी एबल टु मेन्टेन बेटर रिजल्ट। यसको लागि गभर्मेन्टले यसपालिकै बजेटमा पनि 5-10 अर्ब रुपियाँ छुट्याएर काम सुरु गर्यो भने यो होलिस्टिक डेटाबेस बनाउने अलरेडी इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस सेन्टर भनेर त अनअर्गनाइज लेबरको लागि अलरेडी प्रपोज नै गरिसकेको छ र यसमा एडुकेट बजेट 1 इयरको लागि कति चाहिन्छ 5-10 अर्ब जति चाहिन्छ त्यसलाई एलोकेट गरेर सक्यो भने यसले नेक्स्ट टाइमको रिलिफ डिस्ट्रिब्युसनमा डेफिनेटली पनि धेरै ठुलो योगदान पुर्याउँछ। विवेचनजी very true sir. With this again I would like to move to Mooja sir. Mooja sir, if you are listening right now, so मेरो question हजुरलाई चाहिँ के छ भने we've talked about the health economy, we've talked about the financial economy. Besides health and the financial economy, the education sector also has been affected to a larger extent. So what challenges do you see for them in days to come, and how is the government in our country, or how are the governments in the countries worldwide viewing and acting upon this? So what's your take on this? Thank you very much, Bivechan sir, for the question. Actually, it's a very burning issue right now. Education धेरै नै affected भइरहेको छ. As we know, SE exam पनि affected भइरहेको छ. उता DU को exam पनि postpone भएको छ. Even हाम्रो CE को exam पनि postpone भएको छ. र globally statistics हेर्ने हो भने May 10 सम्म 1.26 billion learners are being affected by this pandemic. किनकि धेरै ठाउँमा स्कुल्सहरु क्लोज भइसकेको छ. Locally अथवा nationwide close भइसकेको छ र especially schools-हरु colleges-हरु हेर्दाखेरि like it is very impractical त नभनौं, it's very hard to practice social distancing in the classroom किनकि obviously हाम्रो even नेपालको केस हेर्दाखेरि पनि like the students are very much packed in the classroom हैन. So त्यसमा पनि it's very challenging, and especially online learning now has become a critical influence in the educational system. International scenario मा हेर्ने हो भने त यो अनलाइन क्लासेसहरु पहिलादेखि नै धेरै नै अपरेसनलमा आइसकेको थियो. We can see हार्वर्ड स्ट्यानफोर्डहरुले अनलाइन क्लासेसहरु धेरै नै लिइराख्नु भएको थियो. बट इन नेपालको केसमा अहिले पेन्डेमिकमा आउँदाखेरि तुरुन्तै यो अनलाइन क्लासेसहरुको एकैचोटी रोल आउट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ र स्पेशली प्यारेन्ट्सहरुले पनि यसलाई अलिकति नेगेटिभली लिएको जस्तो अस्ति मिडियामा सुन्यौं. बट यो अनलाइन जुमको इभन जुम प्लेटफर्म भयो, प्लेटफर्महरु भयो, अस्ति we came to know that यो स्टेट अफेयर्स एन्ड जनरल एडमिनिस्ट्रेसन मिनिस्ट्रीले चाहिँ विथ कोअर्डिनेसन विथ UNDP चाहिँ यो लोकल लेभलको बडिजहरुलाई चाहिँ फ्रीमा जुमको लाइसेन्सहरु दिइराखेको रहेछ सो दैट स्थानीय निकायमा मिटिङ्सहरु गर्न, यो जनरल एडमिनिस्ट्रेसनको मिटिङ्सहरु गर्न चाहिँ बाधा नपरोस् भनेर त्यसरी गरिरहेको रहेछ. So what we can do is something similar to this, especially community schools-हरु भयो, हाम्रो कम्युनिटी स्कुल्सहरु भयो, उहाँहरुलाई यस्तो लाइसेन्सेसहरु दिएर अनलाइन क्लासेसहरु दिन अलिकति प्रमोट गर्न सकिन्छ. र अरु जुन वेल एस्टाब्लिश्ड कलेजेसहरु हुन्छ, स्कुल्सहरु हुन्छ, I'm sure they are already implementing this. र यसमा पनि अब कतिको डेटाहरु स्पेशली स्टेबल इन्टरनेटहरु चाहिने हुन्छ अनलाइन क्लासेसहरु रन गर्नलाई. जस्तै एनटीसीले अहिले हुन त 25% डेटा प्याकेजेस अलरेडी दिइसकेको छ. बट आई थिंक ब्ल्याङ्केटमा 25% डेटा प्याकेजेस दिनु भन्दा नि I'm sure we can figure out a way that एउटा special platform use गरेर, like maybe it could be Zoom, it could be Google Meets or whatever, त्यो platform चाहिँ जसले use गरिरहेछ उहाँहरुको चाहिँ IP identify गरेर, or maybe through some other way the Nepal Telecom can have free data packages for people running these
अनलाइन क्लासरुम्स यसरी गरेर चाहिँ हामीले अहिलेको लर्निङलाई चाहिँ अलिकति एक्सेलरेट गर्नु मिल्छ सो स्पिकिङ ग्लोबली अल्सो हामीले स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने 4 to 7 इयर्सको जुन क्रिटिकल लर्निङ एज हुन्छ जुन जब चाहिँ चिल्ड्रेन एसोसिएटेड विथ किन्डरगार्टन फर्मल एजुकेसन जब यदि इफ दे मिस आउट दिस opportunity, then 67% saying loss in literacy ability हुन्छ भनेर स्ट्याटिस्टिक्सले देखाउँछ. This is very critical. धेरै ठाउँमा एजुकेसनको लाइक एक्जाम्सहरू बन्द भइरहेको छ. As I said earlier, SEE, TU धेरै ठाउँमा एक्जाम्सहरू बन्द भइरहेको छ, पोस्टपोन भइरहेको छ. So this is another sector that government needs to pay एकदमै close focus on and see what can be done. I'd like to. Yes, indeed. So for a country like Nepal, where literacy is the most important factor for development, I'm sure the government is looking to come out with ways of developing and contributing to the education sector also. And as you said, online education has been the need of the hour. So I'm sure education sectors are यो कुरालाई follow गर्नुहुन्छ भोलिको दिनमा पनि. With this, I again move to Parmeshwar sir. सर अब हामीले विभिन्न टपिकमा अहिले छलफल गर्यौं हैन. अब let's see what the situation of the SMEs would be. अहिले रिसेन्टली पनि इन्डियामा जुन यो 20 लाख करोडको I mean गभर्नमेन्टले अनाउन्स गर्यो त्यसमा more focus has been given to the SMEs, wherein the SMEs can take loans out of the 20% of the outstanding but उनीहरुले लोन लिन पाउँछन्, which is collateral free, and there are other terms and conditions also which are very flexible for them. So particularly what policies and programs can the government of Nepal adopt for both banked and unbanked small and medium enterprises who are employing significant number of employees reeling under the impact of this pandemics? And like other countries, as I just said, can our government also introduce specific financing programs for such small and medium enterprises? Okay, I think definitely यसमा केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अलिकति हामीले हाम्रो एसएमई अथवा एमएसएमई जे भने पनि त्यसको गाइडलाइन र त्यसको क्राइटेरिया अलिकति पहिला ब्रोडन गर्नु पर्यो. अब यसरी ब्रोडन गर्नु पर्यो कि यसमा धेरै जना चाहिँ आबद्ध हुन सक्नु. लेट्स से फर एक्जाम्पल हाम्रो घर छेउको पसलको मान्छेले पनि यसको बेनिफिट लिन सकोस् भने चाहिएको खण्डमा 100 जनासम्म कर्मचारीहरू राखेर चलिरहेको इन्स्टिट्युसनहरूले पनि यसको बेनिफिट लिन सकोस्. सो त्यसरी हामीले हाम्रो एमएसएमईलाई डिफाइन गरेर एउटा क्राइटेरिया भनौँ न, यही एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ भन्ने छैन, बट वी सेट सम क्राइटेरिया कि त्यो क्राइटेरिया सेट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सेक्टर भन्ने र यो सेक्टरमा पर्ने जति पनि छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ स्पेशल फाइनेन्सिङ स्किम लिएर आउने हैन, यसलाई चाहिँ फन्ड गरेर त्यो स्किम लिएर आउने. अब त्यो स्किम लिएर आउनलाई पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ. अहिलेको लागि टु स्टार्ट विथ भनौँ न, सुरुवात गर्नको लागि पनि म्यान्डेटरी एक्सपेन्डिचर्सहरू जुन छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरू, उहाँहरूले सिएसआरमा सर्टन पैसाहरू खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टमा म्यान्डेटरी एक्सपेन्सेसहरू छ, यस्तै अरू म्यान्डेटरी एक्सपेन्डिचर्सहरू छ. त्यो म्यान्डेटरी एक्सपेन्डिचर्सहरूबाट सर्टन पर्सेन्ट झिकेर त्यो म्यान्डेटरी एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ सेभ गरेर त्यहाँबाट सर्टन पर्सेन्ट झिकेर चाहिँ यदि हामीले एउटा फाइनेन्सियल सिस्टममा फन्ड बनायौँ र त्यो फन्डलाई सेन्ट्रल ब्याङ्कले म्याचिङ गरिदिने, त्यसपछि लाएर त्यसलाई गभर्नमेन्ट अफ नेपालले पनि म्याचिङ गरिदिने, त्यसपछि लाएर त्यसलाई मल्टिल्याटरल इन्स्टिट्युसनहरू एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कहरूले पनि म्याचिङ गरिदिने गर्यौँ भने 30-40 अर्बको फन्ड क्रिएट गर्न सक्छ. सो त्यसमा फेरि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि क्रेडिट ग्यारेन्टीहरू पनि प्रोभाइड गर्न सक्यो भने अझ धेरै राम्रो हुन्छ. र फाइनेन्सिङ स्किमहरू ल्याउँदाखेरि अघि नै सुरुमा कुरा गरेको जस्तै इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसन गर्न दिने, ब्याङ्क हलिडे दिने, मोराटोरियम पिरियड दिने, कस्तो कस्तो खालको इन्स्टिट्युसनहरूलाई दिने, यो क्राइटेरियाहरू सबै सेट गरेर ल्यायो भने आई डोन्ट थिङ्क गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन. र आई थिङ्क दिस इज नेसेसरी अल्सो अहिलेको बेलामा होइन. वर्ल्ड अराउन्ड हेऱ्यो भने यो सानो रिटेल सेक्टरलाई एकदमै इम्प्याक्ट परेको छ. हाम्रो पनि हेऱ्यो भने इकोनोमी हेऱ्यो भने बिहान घरबाट निक्लिने बित्तिकै हेऱ्यो भने अफिस पुग्ने बेलासम्म दायाँ बायाँ पसक्कै होइन, सानो इकोनोमी मान्छेहरू धेरै इन्भल्भ भइरहेको, काम गरिरहेको, थोरै कन्ट्रिब्युसन इकोनोमीमा गरे पनि त्यसको र्यामिफिकेसन बढी भइरहेको, फ्यामिली सस्टेन गरिरहेकोहरू धेरै हुनुहुन्छ. सो त्यो सेक्टरमा इम्प्याक्ट जानु भएन. अहिलेको सर्ट टर्म जुन इम्प्याक्ट छ उहाँहरूलाई क्यास क्रन्च भइरह होला, स्यालेरी बाँड्नको लागि अथवा अपरेटिङ कस्ट मिट गर्नको लागि पैसा छैन होला, अथवा कसैलाई लङ टर्म पैसा चाहिएको छ होला सस्टेन गर्नको लागि ड्यु टु द पेन्डेमिक, स्पेशल फाइनेन्सिङ स्किम्सहरू बनायो भने हामीले गर्न सक्छौँ. पहिला अघि नै भने जस्तै 25% जति भनौँ न
एक्सप्यान्डेड लेन्डिङ क्यापेसिटी जुन छ हाम्रो सिसिडीलाई हामीले 5% थपेपछि 160 बिलियन रुपिस आएको छ। सो त्यो 160 बिलियन रुपिसबाट 25% लाई चाहिँ हामीले इयर मार्क गऱ्यौँ भने द्याट विल बी 40 बिलियन रुपिस। सो 40 बिलियन रुपिसको साइजको फन्ड बनायो, स्मल एन्ड मिडियम बिजनेस फाइनेन्सिङ भन्यो, क्राइटेरिया सेट गर्यो, स्पेसिफिक रिजनको लागि दियो, वर्किङ क्यापिटललाई चाहिने हो कि लङ टर्म सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिने हो कि त्यसलाई दियो, क्यापिटलाइजेसनको पार्ट अलाउ गर्यो, मोराटोरियम पिरियड अलाउ गर्यो। अब यसमा सबैभन्दा ठुलो क्वेसन अघि नै मैले एक्सप्लेन गर्दै थिएँ कि यसमा क्रेडिट ग्यारेन्टी प्रोभाइड गर्ने। अब यसमा क्रेडिट ग्यारेन्टी कसरी प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भने मैले अघि नै अलिकति मिसइन्फर्मेसन त नभनौँ, अलिकति भन्दाखेरि मिस्टेक भएको थियो कि त्यो सिएसआर ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको जुन फन्ड छ त्यो फन्डलाई इयर मार्क गरेर त्यसलाई म्याचिङ गरिदियो भने 10-12 अर्बको फन्ड बन्छ। त्यो 10-12 अर्बको फन्डले चाहिँ यो 40 अर्बको जुन लेन्डिङ हामी एक्स्ट्रा गर्दैछौँ त्यसलाई पार्सियल ग्यारेन्टी दिन पनि सकिन्छ र यो फन्डलाई बिस्तारै इन्हान्स गरेर युटिलाइज गरेर यही सेक्टरमा युज पनि गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसरी मोडल बनाएर अगाडि बढ्यो भने कोलाट्रल पनि नचाहिने, अलरेडी क्रेडिट ग्यारेन्टी छ, त्यसपछि लाएर मोराटोरियम पिरियड पनि छ, फ्लेक्सिबल पेमेन्ट पिरियड पनि छ र फन्ड पनि छ। यति भयो भने बिजनेसहरूलाई सस्टेन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ र आई थिङ्क वी सुड डु दिस एन्ड वी सुड बी एबल टु डु दिस। Rightly portrayed, sir, and let's expect the government also thinks accordingly. With that, sir, I can take one question from our audience, and most probably this would be my last question from my viewers because we are running out of time. So I have a question from Ms. Anusha Shrestha, and her question, I would put forward this question to you again, sir. Real estate sector has seen many ups and downs in the recent past due to imposed restrictions on the buying and selling of the assets. This pandemic has made the sector to go even worse. What relief packages, relaxations do you think the government should bring to review the sector, sir? Real estate scenario के हुन्छ? What do you have to say about this? अब अहिलेकै सिचुएसनमा सरसर्ती हेर्दाखेरि इकोनोमीमा सोर्सेसको कमी हुने भनेको मतलब बिजनेस ट्रान्जेक्सन कमी हुने हो। त्यो भनेको मतलब रियल स्टेट सेक्टरलाई पनि त्यही हिसाबले पेन्डेमिकले इम्प्याक्ट गरि नै हाल्छ हैन। तर आजकै दिनमा अहिलेकै दिनमा एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट गरिहाल्छ भनेर भन्ने ठाउँहरू त्यति धेरै छैन हैन, आधारहरू त्यति धेरै बनिसकेको छैन कि रियल स्टेट सेक्टरलाई एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने आधारहरू बनिसकेको छैन। भोलिको दिनमा यस्ता आधारहरू बन्यो भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले चाहिँ फाइनेन्सिङ स्किम्सहरू लिएर आएर इन्डियामा भनौँ न धेरै ठाउँमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अघि नै हामीले कुरा गरेको जस्तो पनि एमडिएफआई जस्तो इन्स्टिट्युसनहरूले के गरिरहेको हुन्छ, म्युनिसिपल फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसनले के गरेर हुन्छ के अरे हाउसिङ डेभलपमेन्ट प्रोग्राम्सहरू रन गरिरहेको हुन्छ लो अर्नर्सहरूको लागि, रेन्टमा बस्नको लागि। अहिले अनाउन्स गरेको इन्डियाको प्याकेजमा पनि डिफ्रेन्ट ठाउँमा त्यस्तो स्किम्सहरू एप्लिकेबल गर्ने गरेर त्यसलाई पनि बजेट छुट्याएको छ होइन। सो त्यस्तो खालको स्किम्सहरू ल्याउन सक्छ यसलाई प्रपअप गर्नको लागि, यो सेक्टरको लागि। त्यसपछि लाएर डिरेक्टेड फाइनेन्सिङ यो सेक्टरमा चाहिँ भोलि एकदमै सस्टेनै गर्न गाह्रो भयो भने सर्टन लेभल अफ डिरेक्टेड फाइनेन्सिङ पनि गर्न सक्छ यो सेक्टरमा चाहिँ। एज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अस, यो सेक्टरले हामीलाई चाहिँ यति बेनिफिट दिन्छ भनेर त्यो बेनिफिट एनालाइसिस गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ डिरेक्टेड लेन्डिङ पनि गर्न सक्छ। अहिले पनि हाम्रोमा हेऱ्यो भने देयर इज लट अफ स्कोप फर रियल स्टेट टु एक्सप्यान्ड जस्तो लाग्छ लङ टर्ममा। सर्ट टर्ममा त म भन्दिनँ होइन, लङ टर्ममा अझै पपुलेसन ग्रोथको धेरै हुने बाँकी छ, हाम्रो प्रोडक्टिभिटी अझै इम्प्रुभ हुने बाँकी छ। हाम्रो अहिले भर्खरै कति छौँ भनौँ न, 1000-1200 रुपियाँ हाम्रो अर्निङ छ डलर्सको टर्म्समा पर क्यापिटल इन्कम, त्यसको नजिक छ। सो हामी माथि जान धेरै बाँकी छ। सो त्यो भोलिको दिनमा इकोनोमी राम्रो हुँदा त्यो माथि गएपछि रियल स्टेट सेक्टर पनि अटोमेटिकली बिस्तारै माथि गइहाल्छ। सो अहिलेको बेलामा त्यति डाइरेक्ट इम्प्याक्ट एकदमै नराम्रो पर्छ भन्ने देखिसकेको छैन। भोलि देखेको खण्डमा डेफिनेटली देयर आर टुल्स एन्ड स्किम्स द्याट क्यान बी युज्ड टु अपलिफ्ट दिस सेक्टर एज वेल। Let's expect the same thing as you're saying it to happen, sir. So now, since we are coming towards the end of our program for today, so I would again go back to Mooja, sir. So do you have any final message then to give to our viewers and public regarding the COVID-19 pandemic? So अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो छ भने most of us are looking forward to the government for relief. धेरै गभर्मेन्टले गर्छ भनेर हामीले आशा गरिरहेको छौँ। And as we are speaking, as this presentation is going on, हाम्रो प्रेसिडेन्टले चाहिँ strategies and programs are announced गरिराख्नु भएको छ. So we are hoping that some more additional relief programs will be announced in that declarations as well. अनि अब आउने बजेटले पनि I think there will be a lot of relief provisions, exemption discounts, tax rebates, त्यो बजेटले पनि ल्याउनेछ भनेर हामीले एक्सपेक्टेसन राखिरहेको छौँ.
And what I would like to say is, आफ्नो फिल्डमा एक्सपर्ट्सहरू छौँ, so we need to try from our personal level as well, जति हामीले सक्छौँ आफ्नो सेक्टरबाट, आफ्नो personal capacityबाट to contribute to the nation whatever little we can to recover the economy. It might not be much, but थोपा थोपा मिलेर समुद्र बन्छ, so we should do what we can from our side as well. On a more personal note, I would like to request everyone to be patient. I think we all know we are going through a very hard time, so we need to be patient, we need to be calm, socially एउटा harmony बनाइराख्नु पर्छ. So as the government has instructed, please stay safe, stay at home. अनि अहिलेको लागि एउटा golden opportunity पनि छ that we have a lot of time. Any skills that we need to develop, we should. कुनै पनि online classes-हरु हुन्छ, धेरैवटा social sites-हरु छ, that we can learn new skills. So you should utilize the time as much as we can to keep our mind sharp and stay positive. Thank you very much. Okay, Bani, sir. Sir, I again would go back to Parmeshwar sir. Sir, if you can hear me, I ask you the same question, sir. Do you have any final message for our viewers? We all are impacted, हैन? कुनै न कुनै रूपले हामी सबैजना इम्प्याक्ट भएको छौँ. कोही फाइनान्शियली होला, कोही इकोनोमिकली होला, कोही हेल्थ वाइज होला, कोही मेन्टली होला, कोही फिजिकली होला, है. कुनै कुनै रूपले हामी सबै इम्प्याक्टेड भएको छौँ. We need to have patience at this time, हैन? सिचुएसनै त्यस्तै छ. त्यही कारणले गर्दाखेरि लकडाउनलाई फलो गर्नु पर्यो, सोशल डिस्टेन्सिङ नर्म्सहरूलाई फलो गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा हामीलाई यो सिचुएसनबाट बाहिर आउँदाखेरि पनि सेफ राखोस्. I think we might have to live with this, हैन? यो हामीसँग रहन्छ होला केही समयको लागि. सो त्यसलाई रिकग्नाइज गर्नु पर्यो र त्यो हुँदा हुँदै हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, सबैजनाको सोच चाहिँ त्यतातिर केन्द्रित हुनु पर्यो. We need to be focused, हुन्छ नि. धेरै दिन सबैजना घरमा बसिसक्नु भएको छ. 50 दिन 60 दिन घरभित्र बस्नु, थुनिएर बस्नु भनेको इट्स नट अ जोक. एकदमै गाह्रो कुरा हो, हैन? धेरैलाई धेरै गाह्रो परिसकेको छ. सो त्यसले गर्दाखेरि अब सोच बदल्नु पर्यो, हामी पोजिटिभली थिंक गर्नु पर्यो र भोलिको दिनमा हामी यसबाट अब कसरी अगाडि निक्लिने, कसरी बाहिर निक्लिने, कसरी इम्प्याक्टलाई कम गर्ने, सबैजनाले सोचौँ, सबैजनाले हेल्प गरौँ. Stay safe, stay healthy. Thank you. Okay, Bani, sir. Patience is what matters in this difficult time for all of us, and there is no other options than staying positive to fight this war against the pandemic together. And as we discussed today regarding the relief packages and different strategies the government needs to do, so we need to trust our government at the end and expect good things to happen in days to come. With that, we would officially end today's session, and thank you, my guest speakers, for your valuable information throughout the program. I would also thank my viewers for listening to us, and also the team of KFA for making this possible. And as I always say, stay safe, take care. Jai Nepal. Catch us live next week on the same time with new guest speaker, and do not forget to share this. Thank you.